Tanjina Tanha. I am from. Hello, sir. জি জি বলেন। I am from Brahmanbaria, but I live in Kumilla once more. Recently, I have completed my HSC. My father is no more. My mother is homemaker. Now I have three brother and two sister. I am number 4. Now I would like to say something, but I about my like and dislike. My like independent and honest, and my dislike false. My favorite color black. Moreover, I am interested in reading books. Thanks all about me for the time being. Thanks for having person. পেশেন্স। আচ্ছা ঠিক আছে, ওকে। তারপরে মাসুদ, আহ মেহেদি হাসান নাকি বলছিলেন তখন? আসসালামু আলাইকুম স্যার। জি শোনা জি যায় স্যার? বলেন। জি। আসসালামু আলাইকুম। Good evening. How are you? Well, I am pleased to introduce. My name's Mahmoud Mehdi Mausum. I'm from Kushtia district. I'm, I live in Khalidpur district. I am working in PBI. My father's Mahmoud Liaquat Ali, retired person. My mother, housewife. I have all three brothers. I would like say something about my likes and dislikes. My likes, favorite, real world history and religion history, Al Quran and Hindi movie. Dislike, nothing. My favorite color is sky and my favorite sports, cricket and football. Moreover, I am interested reading books. Everything time, religion, old history, Islamic book. Only my future plan is hobby, mission. That's all about me for time being. Thanks for having patience. আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ স্যার। ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। যে আমরা আজকে যেহেতু পড়া নেওয়ার বিষয় আছে, আমরা সবাই থেকে কম বেশ নিব। পড়া শুরুতে প্রথম কিছু সময় পড়া নিব, পড়া নেওয়ার পরে আমরা আবার আমাদের ক্লাসটা যে আলোচনা মূলত সেগুলো আমরা শুরু করব। সেজন্য সবাই ধৈর্য সহকারে শুনুন, কারণ কে কি বলছে, কিভাবে বলছে, এটাও শিখেন। এবং আপনি আপনার যখন টার্ন আসবে যেন সুন্দর করে বলতে পারেন, সেটার প্রিপারেশন নেই। কারণ হচ্ছে স্পিকিং, ইংলিশ স্পিকিংটা হচ্ছে বলার উপরে, প্র্যাকটিসের উপরে। এবং শুনে মানুষ অনেক কিছু শিখতে পারে। কে কিভাবে বলছে, আমি কিভাবে বলতে পারি, এভাবে বললে মনে হয় আরো সুন্দর হবে। নিজেকে এভাবে থিঙ্ক করেন, থিঙ্ক করে সবাই প্রস্তুতি নেন যেন আপনি সুন্দর করে গুছিয়ে বলতে পারেন, প্লিজ। এবং ধৈর্য সহকারে, ধৈর্য হারা হবেন না। এবং মনোযোগের সাথে ক্লাস করবেন, দেখবেন অবশ্যই আউটকাম আসবে, অবশ্যই আসবে ইনশাআল্লাহ। যে আফসানা মিমি, আপনি একটু ইন্ট্রোডিউস দিন। সবাই যতটুকু পারেন, একেবারে নিজের নাম বললেও যথেষ্ট। যে যতটুকু পারবেন বলবেন। আফসানা মিমি। আসসালামু আলাইকুম স্যার, কথা শোনা যাচ্ছে? জি জি শোনা যাচ্ছে। ওকে, শুরু করি তাহলে। জি জি। Assalamu alaikum, dear friends. Good evening to all. I'm really pleased to be with you in this beautiful evening. I want to give special thanks to my honorable teacher for giving me a chance to say something about myself. Now I am going to tell you something about myself.
This is Afsana Mimi, and you can call me Mimi. I'm 28 years old, and I'm Bangladeshi and from Nator, which is located in the northern part of Bangladesh. At present, I'm working as an assistant teacher of a primary school, and I have been completed my BBA and MBA in accounting from Islamic University. Now I'm married. My father is a retired government officer, and my mother is a homemaker. And I have two sisters. I'm the first issue of my parents, and now I would like to say something about my liking, such as my hobby is gardening, but I'm also interested in cooking, listening music, and so on. And my favorite color is sky blue. And in case of my future plan, I want to be a successful educator and continue my higher studies in abroad. Thank you all. Thanks for having patient. খুব ভালো বলেছেন। আপনার বোঝা যাচ্ছে যে আপনার আগ থেকে প্র্যাকটিস করা আছে। নাইস, থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you, sir. আচ্ছা, জি। তারপরে হচ্ছে মারজাহান, আপনি জয়েন করেছেন, আপনার জুম ঠিক হয়েছে না? একটু আনমিউট করেন। শুনতে পাচ্ছেন? মারজাহান, আচ্ছা। জান্নাতুল লিশা, লিশা আছেন? লিশা, Yes, sir. প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। Assalamu alaikum, dear friends. Good evening to all. I am really pleased to be with you in this beautiful evening. Thanks, my honorable teacher, for giving me a chance to say something about myself. Now, I am going to say something about myself. This is Jannatul Lisa. I am 23 years old. I am Bangladeshi and from Gaibandha, but now I live in Dinajpur. At present, I am a student. I am studying in honors fourth year, Faculty of Fisheries, Haji Muhammad Danes Science and Technology University, Dinajpur. I am single. My father is a businessman and my mother is a school teacher. I have one sister. I am the first issue of my parents. Now I would like to say something about my likings. My favorite color is purple. My hobbies gardening, painting, hand embroidery, and exploring new places. And I am also interested in reading storybook, watching movie, cooking delicious food. My future plan is to be a fishery scientist. Thank you all. Thanks for having your patience. ঠিক আছে, খুব সুন্দর বলেছেন লিশা, থ্যাংক ইউ সো মাচ। তারপর হচ্ছে ফাতাহ আছেন? Thank you, Bhaiya. ফাতাহ, ফাতাহ নামে একটা সূরা আছে, ফাতাহ আছেন? নাই। তারপরে হচ্ছে নাইম আছেন? নাইম, বাবু আছেন? নুরুল হুদা বাবু, जी सर। প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। Assalamu alaikum. Good evening, everyone. I hope all of you are well. I am really pleased to be in this place this beautiful evening. Thanks to my honorable teacher for giving me a chance to say something about myself. Now I am going to say something about myself. I am Nurulada Babu. I am from Lakshmipur. Lakshmipur has a background, historical background. It was with Noakhali up to 1984. Then Noakhali district was divided into Lakshmipur, Noakhali, and Feni, three districts. But now I am at Mirpur for taking my
motivation purposes. Now I would like to say something about my educational background. I had completed my honors degree from graduation from Noakhali Science and Technology University at Fisheries, and I had completed my master's degree from Sher-e-Bangla Agricultural University at Biochemistry. Now I am here for the purposes to develop my skill in English speaking for my 45 BCS bio purposes. Please keep me in your prayers. I would like to say something about my family. My father is a copywriter in district register office, and my mother is a housewife. I have 3 brothers and sister. I am the second one of them. Now I would like to say something about my favorite things and hobbies. I would like to traveling new place, enjoying with my friends, fast timing with my friends by gossiping. I would like to sleep because I think I am a lazy people. I am interested in also reading books, especially historical books and political books. Now I would like to say something about my future plan. My future plan is to be a government employee like as BCS cadre. Thank you all for hearing me patiently. Thank you, my honorable teacher. ওকে, ইউ আর ওয়েলকাম। আচ্ছা, যারা যারা বলছেন এবং যারা যারা শুনছেন, যারা শুনছেন তারাও চিন্তা করতেছেন কিভাবে যে বলবো, আর যারা বলতেছেন বলার সময় মনে হচ্ছে আল্লাহ কি যে বলতেছি, একটু কাপা কাপি জাকাজাকি এরকম হচ্ছে কিনা বাবু বলেন তো? জি স্যার। জি এটা স্যার। হবে, এটাই স্বাভাবিক, হওয়াটাই প্রথম স্বাভাবিক। তো স্যার, হ্যাঁ, আল্লাহ ভরসা, সবাই ধৈর্য নিয়ে থাকে। শোনেন, ধৈর্যের অনেক গুণ আছে, ধৈর্য নিয়ে থাকতে হবে। আপনি আজকে স্যার আমি কিছু বলবো না। আপনাদেরকে বলছি হ্যালো, যে যে আপনি মিউট রাখেন, আমি যাকে বলবো তিনি কথা বলবেন। কারণ হচ্ছে আমরা ওভারনাইট মানে রাতারাতি সবকিছু চাই, আমাদের এটা একটা সমস্যা। রাতারাতি আমি রাতারাতি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হয়ে যাব, রাতারাতি কোটিপতি হয়ে যাব, রাতারাতি ফেমাস হয়ে যাব, এগুলো হচ্ছে আমাদের একটা প্রবলেম। বিশেষ করে আমরা যারা বাংলাদেশ, এটা একটা প্রবলেম রাতারাতি। ধরেন আপনি যে ল্যাঙ্গুয়েজটা, যে ভাষাটা আপনি, সাপোজ এখানে কেউ 20 বছর, কেউ 25 বছর, কেউ 28 বছর, কেউ 30 বছর, আরো বেশিও হতে পারে। আপনি তো আপনার স্কুল লাইফ থেকে এই পর্যন্ত, আজকে দিন পর্যন্ত কোনো না কোনো ক্লাসে আপনার ইংলিশ টিচার আপনাকে ইংলিশ শিখেছে, কিন্তু আপনি এতদিন পারলেন না কেন? নিজেকে প্রশ্ন করেন। আমার এই 30 বছর, 25 বছর, 28 বছর, 20 বছর বয়সে আমি পারলাম না কেন? নিশ্চয়ই কোনো না কোনো গ্যাপ ছিল, আপনার গ্যাপ, টিচারদের গ্যাপ, সিস্টেমের গ্যাপ, তাহলে পারেন নাই। এখন আপনি যদি মনে করেন আপনি 2টা 3টা ক্লাস করে আপনি বস হয়ে যাবেন, 1 সপ্তাহ 10 দিন ক্লাস করে বস হয়ে যাবেন, তাহলে আপনি আপনাকে প্রশ্ন করেন, আপনার বয়স যদি 25 বছর হয়, 25 বছরে কেন পারেন নাই, আর 10 দিনে কিভাবে আপনি বস হবেন? এই প্রশ্নটা সবার কাছে রেখে গেলাম। তো এই জন্য বলছি ধৈর্য, ধৈর্য থাকতে হবে, ধৈর্য হারা হবে না। লেগে থাকার মন মানসিকতা, অ্যাডিহিয়ারেন্স, লেগে থাকা। আপনি কোনো কিছু শুরু করলেন, লেগে থাকেন, লেগে থাকেন, দেখবেন একটা রেজাল্ট আসবেই। কারণ ধৈর্যের কথা আল্লাহ অসংখ্য কোরআনের আয়াতে বলেছে। ফাসবির, আল্লাহ রাসূলকে বলেছে যার মতো ধৈর্যশীল পৃথিবীতে আর কেউ নাই, আসে না, আসবেও না। বলছে ফাসবির, ধৈর্য ধরুন, হে নবী ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন, ধৈর্য ধরুন। অসংখ্য আয়াত আছে, এখানে কেউ আলেম আছে কিনা আমি জানি না। ধৈর্য ধরুন, এই জন্য আমরা তো আরো ধৈর্য হারা মানুষ। সেজন্য আপনাদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য হচ্ছে ধৈর্য, 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 ধৈর্য নিয়ে, হ্যাঁ, ধৈর্য নিয়ে যদি লেগে থাকতে পারেন, দেখবেন ইনশাল্লাহ আল্লাহ সফলতা দেবে। যাই হোক, থ্যাংক ইউ। এরপর আমরা আসি হচ্ছে পাবেল একজন আছেন, আপনি ইন্ট্রোডিউস দেন। আমরা কিছুক্ষণ পড়া নিব, সবার থেকে কিছুক্ষণ পড়া নিব, তার আমরা শেখানো শুরু করবো ইনশাআল্লাহ। পাবেল একজন আছেন, আপনি ইন্ট্রোডিউস দিতে পারবেন? সাদিয়া আক্তার আছেন? আচ্ছা, মনিরা আছেন? মনিরা, সোলাইমান হোসেন আছেন?
সিয়াম আছে, সিয়াম, মানে যারা আনমিউট করছেন না, মানে ভয় আছে, ইন্ট্রোডিউস দেয়ার ভয়। স্যার, জি, সোলাইমান হোসেন, জি প্লিজ this ইন্ট্রোডিউস sir. ইউরসেলফ। জি জি, ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। Assalamu alaikum. Hello, dear teacher and classmate. Good evening to all. I am really pleased to be with you in this beautiful evening. Thanks, my honorable teacher, for giving me a chance to say something about myself. Well, now I am going to say something about myself. I am Sulaiman Hussain. I am 20 years old. I am Bangladesh from Shirazganj. At present, I am working as an engineer at Max Group. I am married. Educational background. I am completed my bachelor degree based in mechanical engineering. My father is a businessman. My mother is a housewife. I have 4 siblings, 3 brothers and 1 sister. My position is second in my family. Now I would like to say something about my likes. My favorite colors blue, green and purple. My favorite games are cricket, badminton and football. My hobby is farming and traveling. Future plan. Finally, my future plan is to be a businessman. Thank you all. That's all about me for the time beginning. তো ভয় কাজ করছে? Sir. Yes, sir. আচ্ছা, ঠিক হয়ে যাবে, ভয় থাকবে না বেশি দিন ইনশাআল্লাহ। ওকে, থ্যাংক ইউ। আলেয়া আক্তার আছেন? আলেয়া আক্তার, সিফাত, আছি আছি ইন্ট্রোডিউস আছি ভাই, ইউরসেলফ, আছি আমি। ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ প্লিজ। আছেন না আরেকজনের কাছে যাবে? সময় নষ্ট করা যাবে না। মনিরা বলেন তো, ইন্ট্রোডিউস দিতে পারবেন মনিরা? হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। জি, ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ প্লিজ। স্যার, আমি কিছু বলতে চাই না, মানে আনইজি লাগে, কেমন বলেন, ভয় কাজ নিজের করতেছে। নিজের নাম বলেন, কোথায় থেকে বলছেন, হোম ডিস্ট্রিক্ট বলেন, 2 সেন্টেন্স হলেও বলেন, ভয়ের কিছু নাই। দুই সেন্টেন্স বলতে পারবেন না? মাই নেম ইজ মনিরা, আই এম ফ্রম, আপনার ডিস্ট্রিক্টের নাম বলেন, দুইটা বলেন সেন্টেন্স। আচ্ছা, ঠিক আছে, সাহস করতে হবে। আমরা এই যে সাহসহীনতার জন্য আমরা পারি না, সাহস রাখতে হবে। ভুল হলে ভুল, ভুল করেন বিদায় তো এখানে ক্লাস করছেন, পারেন না বিদায় তো ক্লাস করছেন। বস হলে তো করতেন, আমি তো কোথাও ক্লাস করি? দরকার নেই তো আমার, তো আমি তো পারি বিদায় করি না, তো আপনারা পারলে তো করতেন হ্যাঁ না। ভাই, আমি যেটা হ্যাঁ ভাই, আমি যেটা বলতেছিলাম, আমি আরেকটা বলছিলাম, আমি তো বলতেছিলাম, আপনি আমার একটু শুনিনি, ভয়েসটা শোনা যায়নি। এখন বলেন, আমরা শুনি, জি বলেন। ও, হয়তো বা নেটওয়ার্কের সমস্যা ছিল, এটা হলো। জি জি, বলেন বলেন। ওকে, ঠিক আছে, আমি বলছি। Well, Assalamu alaikum. Very good evening to all of you. I am very pleased to be with you in this beautiful evening. Thanks for an honorable teacher for giving me a chance to say something about myself. Now I would like to talk about something. Myself, I am Ale Akhtar. I am 30 years old. I am Bangladeshi and from Tangal. Tangal is famous for textile shari. At present, I am working at ASO Children's Village International in Bangladesh as a assistant officer program. My main responsibility is to support the children who don't have any relatives. I am completed my postgraduate degree from Gov Sadat College in Korotia. My father is a farmer and my mother is a housewife. I have no siblings. I'm the first issue of my parents. My favorite color is sky blue, white, and black. My favorite game my favorite game is cricket and also football. My hobbies are gardening and traveling. I am interested in reading books, listening to music, and sometimes I am painting, and so on. Finally, my future plan, I want to go abroad for my better career. And thank you all. And that's all about me for the time being.
আচ্ছা, ঠিক আছে, সুন্দর বলেছেন, বাট কোনো কিছু মুখস্থ করে খুব দ্রুত বলার দরকার নেই, কেমন? স্পিকিংটা হচ্ছে Okay. ফ্লুয়েন্সি মানে কি? ফ্লুয়েন্সি মানে এই না যে আপনি আই এম স্টুডেন্ট এভাবে একটু এটাকে ইন্টোনেশন বলে। আপনারা যারা গান শুনেন দেখবেন যে গানের কোন একটা লাইনে একটু হাই রাইজ ভয়েস হয়, একটুতে লো হয়ে যায় ভয়েস, ইন্টোনেশন বলে এটাকে। ঢেউ আছে না, ঢেউয়ের মতো ঠিক আছে ভাইয়া। ওঠানামা করে। ওকে। হ্যাঁ, ওঠানামা করতে। ওকে। তো এটা মাথায় ওকে, রাখতে থ্যাংক হবে। ইউ। ওকে, ফাইন। ঠিক আহ আছে। ঠিক আছে ভাইয়া। সারিয়া সারিয়া জাহান, ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। সারিয়া জাহান, সারিয়া জাহান। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি, ইন্ট্রোডিউস দেন। জি স্যার, 2 দিন বৃষ্টি থাকার কারণে মনে ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে পারিনি। আপনি আপনি আপনার নামও বলতে পারবেন না ইংলিশে? জি স্যার, পারবো। দেন বলেন, ওটা বলেন। My name is Saria Jahan Nila and I am from Sylhet. আপনি কি করেন? আমি স্টুডেন্ট আর টিচার নাকি ডাক্তার বলেন? স্যার একটু পর বলি। হ্যাঁ, আপনি কি স্টুডেন্ট না টিচার? কিছু একটা তো করেন, আপনি জি প্রফেশন কি স্যার, সেটা I am a বলেন। student. হ্যাঁ, কোথায় পড়েন, কোন ইয়ার সেটা বলেন। সাহস নিয়ে বলতে হবে, সাহস নিয়ে বলতে হবে, সাহস নিয়ে বলতে হবে, সবাইকে বলছি সাহস। আপনি 2-3 সেন্টেন্স বলেন, সমস্যা নেই, আপনাকে কেউ দেখছে না। সো মুখস্থ বলে দিবেন, যাই হবার হবে। চোখ বন্ধ করে বলে দিবেন, নাম ঠিকানা শেষ। জি, তারপরে হচ্ছে আমি আবার বলছি, দিস ইজ স্পোকেন ইংলিশ ক্লাস, স্পিকিং এর ক্লাস। এখানে কাজে হচ্ছে বলা, প্র্যাকটিস করা, বলা প্র্যাকটিস করা, বলতে হবে। আমাকে শুনবেন, প্র্যাকটিস করবেন, পড়া নিব, পড়া দিবেন, বাসায় প্র্যাকটিস করবেন, দেন পরিবর্তন আসবে। ঘুমাই ঘুমাই না বলে না বলে পরিবর্তন আসবে। বলতে হবে, বলতে হবে, প্র্যাকটিস করতে হবে। বি ক্রেজি ফর সাম মান্থস। আপনি যদি, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু রিয়েলি বি এ ফ্লুয়েন্ট স্পিকার, দেন বি ক্রেজি ফর সাম মান্থস। 2-3 মাস 4 মাস একটু পাগল হয়ে যায়, 2-4 ঘন্টা প্র্যাকটিস করেন বাসায়। প্রতিদিন প্র্যাকটিস করবেন, 2-3 ঘন্টা 4 ঘন্টা, শব্দ শিখেন। ক্লাসে এসে নিজ থেকে বলবেন, স্যার আমি পড়া দিই। প্রথম পার্সন আপনি হয়ে যান, ইউ আর দ্য ফার্স্ট পার্সন টু গিভ দ্য লেসন। নিজেকে বলেন, স্যার আমি পড়া দিব, নিজ থেকে বলুন। স্যার বলবে আপনি দিবেন, নো, দ্যাট শুডেন্ট বি। আপনি নিজ থেকে দিবেন। ওকে, রাজ একজন আছে, এমডি রাজ, আপনি কি আছেন? ক্যান ইউ হিয়ার মি প্লিজ? জি স্যার। প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। Hello dear friends, good evening. Thanks to my honorable teacher for giving me a chance to say something about myself. This is MD Raj. I am from Faridpur. I live at Mirpur in Dhaka. A student, studied at Presidency University, Electrical and Electronic Engineering. There are 7 members in my family. My fathers, mothers, and 3 brothers, 1 sister, and me. My father is a businessman. My mother is a homemaker. Mm, My favorite color is blue. My favorite game is cricket. My hobby is good English teacher. Thank you all. ঠিক আছে। মাই ফাদার্স, মাদার্স। ফাদার্স মানে অনেকজন, মাদার্স মানে অনেকজন। দেয়ার আর 5 ফ্যামিলি মেম্বার্স। দে আর, তারা হলো, মাই ফাদার, মাই মাদার, মাই 2 সিবলিংস অ্যান্ড মি, ফর এক্সাম্পল। ফাদার্স হলে বাবা, জি বাবাগুলো স্যার। হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে। মাদার্স, জি মা স্যার, এস অনেকগুলো হয়ে হইলে যাচ্ছে। তো হ্যাঁ, অনেক দিন হয়ে যেত। হ্যাঁ, খেয়াল রাখতে হবে। ঠিক আছে, স্যার মানে কারোর সামনে বলতে গেলে স্যার একটু প্রবলেম হয়। আপনি কারোর সঙ্গে বলতেছেন, আপনি তো আড়ালে বলতেছেন, কেউ তো আপনাকে দেখতে পাচ্ছে না। না না, ঠিক আছে স্যার, মানে মানে বলতে গেলে এটা একটু প্রবলেম বেশি কাজ হবে। করে। হ্যাঁ, এটা ঠিক হয়ে যাবে আস্তে আস্তে, ইনশাল্লাহ। তারপর হচ্ছে টু বি। আপনি কোনো কিছু হতে চান, তাহলে বলবেন যে আই ওয়ান্ট টু বি। টু বি মানে
টু মানে তে বি মানে হতে টু বি কোনো কিছু হতে কি হতে আই ওয়ান্ট টু বি আ টিচার। এ টিচার কেউ বলবেন না, এ ডক্টর কেউ বলবেন না, আই ওয়ান্ট টু বি আ টিচার। ওয়ান্ট টু বি কোনো কিছু কেউ হতে চায়, ওয়ান্ট টু বি। ওকে ফাইন, আমরা এগুলো দেখাবো একটু পরে ইনশাল্লাহ। তারপরে হচ্ছে মোশাররফ হোসাইন আছেন, একটু ইন্ট্রোডিউস দিতে পারবেন? সাদিয়া শিমু আছেন? কমল আছেন? ফাত্তাহ তামিম আহমেদ আছেন? আফরিন মনি? সাদিয়া শিবু আছি। জি, সাদিয়া শিমু, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ। Hello everyone. Assalamu alaikum and very good evening to all. I'm very pleased to with you and very happy uh, to to get a chance to say something about myself. And thanks to our honorable teacher to give me the floor. Now I'd like to say something about myself. I am Sadia Purshimo. I am from Manansing and I am 37 years old and now I am working at Mokshiganj, Jamalpur as a food and lifestyle officer. My father is a retirement government employee. My mother is also a retirement government employee. I have two siblings and I'm married. I have two kids and my husband is a government employee who's been to services. And now I want to tell my things and favorites. My favorite color is blue, pink, sea green, and my hobby is reading storybooks, and I have a lot of collection of storybooks. And oh, sorry, I have completed my DPM degree from Malaysia Agriculture University, and also my completed my masters from Same University. And now I want to be a fluent speaker as well as want to be a good mother. Thanks for patient sharing. ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আপনার হাজবেন্ড কি বিসিএস ক্যাডার বলছেন নাকি? জি, জি 33rd BCS কোন ডিপার্টমেন্টে? লাইভস্টক। ঠিক আছে, ওকে। তারপরে হচ্ছে আয়েশা, আপনি আছেন? আয়েশা আচ্ছা, কমল আছেন? কমল, আপনার ভয় পান কেন? আমি বুঝি না, পড়া দিতে ভয় পাইলে তো হবে, পড়া দিতে হবে। দেন নাই কে কে? পড়া দেন নাই, ইন্ট্রোডিউস দেন নাই এখন। কে আছে? স্যার আমি দিই নাই। জি, মুহিত বলেন। আমি দেই নাই। আচ্ছা, স্যার আমি মুহিত, দেই নাই। হ্যাঁ আসতেছে, মুহিত বলেন। মুহিতের পরে আমি দেই নাই বলে একজন আওয়াজ দিলেন, উনি কে জানি না। স্যার আমি দেইনি। আমি হ্যাঁ আচ্ছা, মুহিত বলেন। ঠিক আছে, আমরা আসতেছি সবার কাছে, সবাই ধৈর্য নিয়ে থাকেন। হ্যালো বি সালাম। বি আচ্ছা স্যার। পেশেন্ট, হ্যাঁ বি পেশেন্ট। Mohit, please introduce. Don't waste time. Hello, Assalamu alaikum. Hello, dear friends. Good evening. I am really pleased to be with you in this beautiful evening. Thanks, my honorable teacher for giving me a chance to say something about myself. Well, now I am going to say something about myself. I am Mohammad Mohit Bhuiya. I am 17 years old. I am a Bangladeshi and from Kumilla. At present, I am a student. I am single. My educational background. I am completed my SSC recently. About my family, my father is a businessman. My mother is a housewife. I have two siblings. My position is first in my family. Then now I would like to say something about my likings. Favorite things. My favorite color are
black and blue. My favorite game are cricket and football. My hobby is gardening and traveling. Thanks, sir, for listening my this. Thanks for the patience. আচ্ছা, ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ। আমাদের ধৈর্য আছে, আমার ধৈর্য আছে, কিন্তু কারো থাকুক আর না থাকুক। জি, একজন ছোট্ট মানুষের কণ্ঠ শোনা গেছে। উনি কে? স্যার আমি আমি সাদিয়া। হ্যাঁ, আপনার নাম? স্যার আমার নাম সাদিয়া আক্তার। জি, ইন্ট্রোডিউস দেন প্লিজ। Assalamu alaikum, dear friends. Good evening to all. I am really pleased to be you in beautiful evening. Thanks to my honorable teacher for giving me a chance to say something about myself. Well, now I am going to say something about myself. I am Sadia Akhtar. I am 12 years old. I am Bangladeshi and from Kumilla. At present, I am working. I am a student. I am single. Education background. I am studying in class 6. My father is a businessman. My mother is a homemaker. I have one brother. My position in my family is fast. Now I would like to say something about my liking. My favorite color is blue. My favorite game is chess. My favorite hobby is gardening. I am interested in reading books, watching TV and listening music. Finally, my future plan is to be a teacher. Thanks all. That's all about me for the time being. Thanks for having patience. আচ্ছা, ঠিক আছে, সুন্দর। নীরা বলেন, নীরা। Assalamu alaikum, sir. জি, Hello, my dear friend. ইন্ট্রো- Good evening. I'm really pleasant to be with you in beautiful evening. Thanks, my honorable teacher, for giving me a chance to say something about myself. I am Nira. I am 60 years old. I am Bangladesh and from Mamansingh. At present, I am student. I am single. My father is a teacher. My mother housewife, and my family members. আচ্ছা, ঠিক আছে নীরা, থ্যাংক ইউ। নেক্সট টাইম আরো সুন্দর করে দেখে নেবেন যেন সুন্দর করে বলতে পারেন, কেমন? আর আপনার বয়স কি 60 হয়ে গেছে? এটা 60 হবে না, 16। 16 বলেন। 60 বলছেন না, টি বলছেন না? 10, হ্যাঁ 10 ইউজ করতে হবে। 16, 13 থেকে 19 যাদের বয়স, অনেকে বলে ফেলে 30, বলে জানি 50, 60, এটা হবে 10, 13, 14, 10। টিনেজার শব্দটা শুনছেন না? টিনেজার, এই 10 থেকে টিনেজার, যাদের বয়স 13 থেকে 19 এদেরকে টিনেজার বলে। সো 13 থেকে 19, 10 ইউজ করতে হবে। ওকে, থ্যাংক ইউ। তারপরে হচ্ছে আমরা পাবেল, একটু পড়া দিবেন, ভয় পাবেন না। তাজুল ইসলাম, কারা কারা দেন নাই পড়া? রাফিম, জি স্যার আমি জি দিলাম না স্যার। স্যার আমি আচ্ছা, পড়া দিইনি। জি মোশাররফ হোসেন বলেন। জি মোশাররফ বলেন। আবার মিউট করে ফেলছি। জি মৌসুমী বলেন, মৌসুমী। Assalamu alaikum, sir. Hello, dear friends. Good evening. I am really pleased to be with you this beautiful evening. Thanks, my honorable teacher, for giving a chance to say something about myself. Well, now I am going to say something about myself. I am Mushumi. I am 8 years old. I am Bangladeshi and from Bandarban district.
At present, I am work I am working at study. জি I শেষ। am working at nah, I am working at HG completed. I am single. I am studying I am SSC completed SSC exam. My father is a businessman. My mother is a homemaker. I have four sleeping. My position is second in family. I would like to say something about my likings. My favorite is my favorite color are white, red, yellow, black. My favorite game is cricket. My hobby is garden. My future plan to be a police. Thank you all. আচ্ছা ঠিক আছে। আপনার বাসা কোথায়? বান্দরবান? জি। আচ্ছা, বান্দরবান। আপনার এজ কত বলেছেন? 80। 80 বছর? মানে 18 হবে না এটা? হ্যাঁ। মানে 18 একটু আগে বলেছে কিন্তু এটা টিন, ঠিক আছে টিন, ওকে 18। হ্যাঁ ঠিক আছে, ওকে ঠিক হয়ে যাবে আল্লাহ ভরসা, ওকে থ্যাংক ইউ। তারপরে হচ্ছে আমরা আরেকজন কে বলছিলেন কথা? একটা স্যার দুর্য আমি বলি না স্যার। আচ্ছা আমিটা বলেন জি প্লিজ। Assalamu alaikum. Good evening to all. Thank you so much, dear honorable sir, for giving me chance. Now I would like to say something about myself. This is Maruf Hussain. I am from Cox's Bazar. Uh, my father is a businessman. My mother is a housewife. Um, I have one brother. I have completed the honors MA from National University. Now I am working at a NGO as a officer with mobilization. My favorite color is blue. I would like to traveling. That's all. Thank you so much, sir. Thank you. ঠিক আছে, ওকে। আচ্ছা বিষয়টা হচ্ছে কি, আরো কয়েকজন দেন নাই, যারা দেন নাই আমি কয়েকবার করে আপনাদের কল করেছি, আপনারা রেসপন্স করেন না। যেমন তামিম আহমেদ দেন নাই, সিয়াম দেন নাই, তাজুল ইসলাম দেন নাই, এনামুল কবির পরা দেন নাই, ফাতাহ দেন নাই, পাবেল, রাফিম দালি, রাফিম দালি, আচ্ছা কি নাম দিচ্ছে তার। তো যারা পড়া দেননি বা ইন্ট্রোডিউসটা দেননি, নাইম একজন আছে, নাইমকে ইন্ট্রোডিউস দিবেন নাইম? আচ্ছা
Assalamu alaikum, sir. জি, দেন। My name is Naimur Rahman. I live in Mirsarai, Chattogram. Our education qualification হলো honors 4th year management of department. তারপর সাহস করে ইংলিশ বলতে হবে, কেমন? ঠিক আছে, আল্লাহ ভরসা। ভয় লাগতেছে যে জড়তা কাজ করতেছে। ভয়ের কিছু নাই, আল্লাহ ভরসা। ঠিক আছে, ওকে, থ্যাংক ইউ। যাক, তাহলে শুনেন, বিষয়টা হচ্ছে আমি আমার অন্য অন্য অনলাইনের ক্লাস আমি জানি না। আমি সাধারণত ধরেন আমাদের 1.5 ঘন্টা মিনিমাম ক্লাস হয়। 1.5 ঘন্টা ক্লাসের মধ্যে আমি সর্বোচ্চ চেষ্টা করি সবার থেকে পড়ানো। প্রথমে ক্লাস শুরু হলে আমি প্রথমে ক্লাসে পড়া নেওয়া শুরু করি, সময় নষ্ট করি না। পরবর্তীতে শেষের দিকে গিয়ে আমি নতুন টপিকে পড়াতে, এটা হচ্ছে আমার স্ট্র্যাটেজি। অন্যরা কিভাবে নেয় সেটা আমি আসলে জানি না, পড়া আদৌ নেই কিনা স্টুডেন্টদের থেকে সেটাও আমি জানি, কিন্তু আমি সবার থেকে পড়া। কারণ আপনার লেভেল কোথায়, আজকে লেভেল কোথায় সেটা আমি আজকে একটু জানি, আমার মাথায় থাকবে। আমি পরবর্তীতে যখন পড়া নিব তখন আমি বুঝতে পারবো আপনার চেঞ্জ হচ্ছে কিনা লেভেলটা। সেজন্য সবাই পড়া দিবেন। আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবেন, ভয় পাওয়ার কিছু নেই। আপনারা ভয় পান, ভয় পেয়ে অনেকে আমি কল করছি, আপনার কথা মানে রেসপন্স করছেন না কেন জানেন? ভয় পান। ভয়। আমি যদি বলি কেউ যদি হাসে, হাসুক না, হাসতে দিন। এই আপনার মধ্যে যে এবিলিটি আছে, ইউ ক্যান মেক সামওয়ান লাভ। আপনি কাউকে হাসাইতে পারেন, দিস ইজ ইউর এবিলিটি। আপনি হাসান না, হাসানোর চেষ্টা করেন। সেজন্য কেউ হাসুক আর কান্না করুক আপনার কি যায় আসে? হু কেয়ার্স? ইফ সামওয়ান লাভস অর ইফ সামওয়ান ক্রাইস, হু কেয়ার্স? ইট ডাজন্ট ম্যাটার টু ইউ। আপনি বলতে থাকুন, কেউ হাসুক আর কান্না করুক, আপনার প্র্যাকটিস আপনি করুন, আপনার প্র্যাকটিস আপনি করুন। সেজন্য সবাই ভালো করে প্র্যাকটিস করবেন এবং প্রতিদিন পড়া দিবেন। এই মেন্টালিটি ক্রিয়েট করতে হবে যে এভরিডে আমি লেসন যেটা হবে সেটা দিব। এখন আপনাদেরকে আমি আবার সেম জিনিস দিচ্ছি, নেক্সট ক্লাসে আমি আবার যাদের থেকে পড়া নিই নাই বা যারা দেন নাই, ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফটা আবার সবাই পড়াবে, মাথায় স্যার একটু রাখবেন। কথা বলতে পারবো? জি, বলুন। স্যার আমি তো আজকে ওই যে প্রথম দিন মিস করছিলাম, তো তো আজকে জয়েন্ট হয়েছি, তো মানে আমার যে পড়াটা এটা স্যার নিবো কিভাবে ওইটা তো। আচ্ছা, আজকে ক্লাস করুন, আজকে ক্লাস করলে বুঝতে পারবেন, ঠিক আছে? জি, তাহলে আচ্ছা স্যার, ঠিক আছে। আমাদের এই যে ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ, এটাতে আপনি খুবই ভালো করতে হবে। আপনি যদি আপনার সম্পর্কে যদি খুব ভালো করে না বলতে পারেন ইংলিশে, তাহলে আপনি অন্য কনভারসেশন কিভাবে করবেন? আপনি একটা লোকের সাথে আধা ঘন্টা কথা বলবেন, হাও পসিবল হবে কখন? আপনি যদি নিজের সম্পর্কে বলতে পারেন না, আপনি একটা টপিকে কিভাবে আপনার আজকে যদি বলা হয় আপনি একটা টপিক দিয়ে দিল, একটা রেস্টুরেন্ট সম্পর্কে কথা বলো, তুমি যেখানে যাইতে পছন্দ করো, তো আপনি কিভাবে বলবেন? আপনি যদি নিজের সম্পর্কেই না বলতে পারেন, হাউ উইল ইউ ডেসক্রাইব আ রেস্টুরেন্ট? পারবেন না তো। আপনাকে যদি বলা হয় টক অ্যাবাউট অ্যান ইভেন্ট ইউ পার্টিসিপেটেড রিসেন্ট, একটা ইভেন্টে আপনি রিসেন্টলি গেছেন, সেটা সম্পর্কে বলেন, আপনি কিভাবে বলবেন? অথবা আপনি কারোর সাথে কথা শুরু করলেন, কনভার্সেশন করতে হবে না, কেমন আছেন, কোথায় আছো, কি করতেছো, কি খাইছো, তো এগুলো বলতে গেলেও তো আপনাকে কি করতে হবে? প্র্যাকটিস করতে হবে। সেগুলো আমরা গ্রাজুয়ালি শিখাবো, as this is the second class in this course, so inshallah we'll be teaching all of those things inshallah gradually. যাক, আমরা গত ক্লাসে বিভাগ নিয়ে আলোচনা করছিলাম। বিভাগ নিয়ে যে পেজ গুলোর কথা বলেছি, পেজ নাম্বার 1, 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, প্র্যাকটিস করেছেন কে কে বা দেখেছেন? একটু উল্টে পুল্টে দেখছেন, এরকম কেউ আছে? প্র্যাকটিস করেছেন, দেখেছেন? জি স্যার। ইয়েস স্যার, দেখেছি। জি Yes, স্যার, sir. Yes, sir. দেখছি। জি স্যার। আচ্ছা, আমি যদি এখন কাউকে যদি প্রশ্ন করি যারা দেখেছেন, নূপুর আনমিউট করেন তো, নূপুর।
নূপুর শুনতে পাচ্ছেন? নূপুর আছেন? নূপুর নামে কেউ জয়েন করেছেন? আছেন? আফসানা মিমি আছেন? জি মনিরা স্যার। আছে? আচ্ছা, আফসানা মিমি নাকি? জি জি। আপনারা এত বেশি অ্যাটেন্টিভ থাকতে হবে, আমি কারো নাম বলার সাথে সাথে আনমিউট করে আনসার দিতে হবে, মানে এমন অ্যাটেন্টিভ থাকতে হবে। কে আপনার আশেপাশে কি 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 হচ্ছে, ডোন্ট লুক এট দ্যাট, ওইদিকে তাকানোর কোনো দরকার নেই। ঠিক আছে? এই 1 ঘন্টা 1.5 ঘন্টা যতক্ষণ ক্লাস হবে, জাস্ট ফুল অ্যাটেনশন। আফসানা মিমি, জি স্যার। আপনি বলেন তো সে বাসায় নেই। হি ইজ নট এট হোম। তুমি কি বাসায় আছো? আর ইউ এট হোম? তুমি কি বাসায় থাকবে? উইল ইউ বি এট হোম? তোমরা কোথায় আছো? হোয়ার আর ইউ নাও? তোমরা কোথায় ছিলে? হোয়ার ওয়ার ইউ? আপনি বলেন তো 6 সেন্টেন্স কি প্র্যাকটিস করেছেন? 6 সেন্টেন্সেস করেছিলাম স্যার। বলেন তো। আমরা এখন ক্লাসে আছি, 6 সেন্টেন্স বাংলা সহ ট্রাই করেন একটু। আমরা এখন ক্লাসে আছি। 6 সেন্টেন্স মানে এটা বুঝতে পারলাম না স্যার। এগুলো কিন্তু আমরা দেখাইছি। আমরা 6 সেন্টেন্স হচ্ছে বাংলা সহ ওগুলো দেখানো হয়েছে, আপনি হয়তো খেয়াল করেন। গত ক্লাসে করেছেন, গত ক্লাসটা। জি স্যার। স্যার একটু আরেকবার বললে ভালো হতো বাংলা মানে বাক্যটা। 6 সেন্টেন্সটা হচ্ছে আপনি একটা সেন্টেন্স বলবেন আবার বাক্য, এটাকে নেগেটিভ হবে, এরপর কোয়েশ্চেন হবে। 6 সেন্টেন্স, যেমন ফর এক্সাম্পল, আমি একজন শিক্ষক, আমার টিচার বলতেছেন, আমার টিচার, আমি একজন শিক্ষক। আম নট আ টিচার, আমি একজন শিক্ষক না। এম আই আ টিচার, আমি কি একজন শিক্ষক? এম আই নট আ টিচার, আমি কি একজন শিক্ষক না। ওয়াই এম আই আ টিচার, কেন আমি একজন শিক্ষক? ওয়াই এম আই নট আ টিচার, কেন আমি একজন শিক্ষক। এটা হচ্ছে বাংলা সহ 6 সেন্টেন্স। ঠিক আছে? সমস্যা নেই, এটা আবার আচ্ছা। দেখাবো আজকে সবকিছু। ওগুলো প্র্যাকটিস করতে হবে। আপনি কোথায় থেকে বলছেন? মিরপুর? নাটোর থেকে বলছি। আচ্ছা, আর ইউ আ স্টুডেন্ট? নো। ওকে, ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে আর কে প্র্যাকটিস করলেন বললেন, দেখেছেন কে? স্যার আমি। আচ্ছা, সাদিয়া আক্তার। সাদিয়া আক্তার বলেন তো, সে এখন ক্লাসে আছে, কি হবে? চলে গেছে। যে আর কে প্র্যাকটিস করেছেন? জি স্যার। নাম বলতে হবে। জি স্যার বলে তো সবার বয়স সেম, আমি তো কাউকে দেখছি না। নুরুল হুদা। নুরুল হুদা হুদা। বাবু। নুরুল হুদা এখন আমি ক্লাসে পেয়েছি, আছে। আমি লিখেছি। নুরুল হুদা is at class now. নুরুল হুদা ক্লাসে ছিল। নুরুল হুদা was in class. নুরুল হুদা I ক্লাসে did থাকবে। practice. নুরুল হুদা will be at class. নুরুল হুদা একজন টিচার। নুরুল হুদা is a teacher. নুরুল হুদা ইজ আ টিচার। নুরুল হুদা কি শিক্ষক ছিল? Was Nur Huda a teacher? নুরুল হুদা কি একজন শিক্ষক হবে? Will Nur Huda be a teacher? ঠিক আছে। তারপরে হচ্ছে, যাক, আপনারা যারা প্র্যাকটিস করেছেন দ্যাটস ফাইন, যারা করেন নাই সেটাও ফাইন, কোনো সমস্যা নেই। আমরা একটু দেখানোর চেষ্টা করি আবার। বিভাগটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আচ্ছা, আরেকটা জিনিস দেখাই রাখি আমি, এটা আপনাদেরকে হয়তো দিব আজকে। কিছু টপিক আছে, স্পিকিং টপিক। এখানে কোয়েশ্চেন এবং অ্যান্সার দেয়া আছে, এটা আমি পাঠিয়ে দিব আপনাদেরকে। এখানে
অ্যাপ্রক্সিমেটলি, এটা আপনাদের যাদের লেভেল ভালো আছে তাদের জন্য, যাদের লেভেল খুবই খুবই নড়বড়ে, ফ্রাজাইল, ভঙ্গুর, তাদের জন্য এটা না, ঠিক আছে? তবু আমি দিয়ে রাখবো, যাদের দরকার তারা দেখে নেবেন। এখানে অ্যাপ্রক্সিমেটলি 15 টপিকস মেবি আছে। হুম, ঠিক আছে, বা 15টার মতো আছে। তো এটা আমি দিয়ে দিব গ্রুপে, তারা দেখে নেবেন। প্রথম টপিকটা সবার জন্য পারবেন সবাই, এভরিওয়ান ক্যান ডু দ্যাট। প্রথম টপিকটা সহজ, ব্যক্তিগত ইনফরমেশন। ফর এক্সাম্পল দেখেন, আমি দেখাই দিচ্ছি। দেখেন স্যার আমি আগেরগুলো একটু রিভিশন জি, আগেরগুলো একটু রিভিশন দিলে ভালো হবে। হ্যাঁ হ্যাঁ, আসবো আসবো, ঠিক আছে। দেখেন, যেহেতু আমরা বলেছি যে আমাদের সবাই মিউট রাখবেন, আমি এখন যেহেতু পড়ানো শুরু করেছি, সবাই কষ্ট করে একটু দেখবেন যে আপনার মিউট আছে কিনা প্লিজ। বিশেষ করে মনিরার বারবার আনমিউট হচ্ছে, যাদের বারবার আনমিউট হচ্ছে একটু দেখেন যেন সাউন্ডটা না হয়। আয়েশ, আলেয়া, মনিরা, ওনাদের বারবার আনমিউট হচ্ছে, কেন হচ্ছে একটু চেক করে, যেন আমাদের ক্লাসটা একেবারে কোয়েট থাকে, নীরব থাকে। যাদের আনমিউট, আচ্ছা ভাইয়া, হয়েছে কি আমাকে হচ্ছে কি বারবার জয়েন করতে হচ্ছে, কেটে কেটে যাচ্ছে, কারণ আমার এখানে প্রচুর পরিমাণ নেটে সমস্যা করছে। এর জন্য আমি বারবার হচ্ছে যে এই ইয়ে থেকে চলে যাচ্ছে, আবার কেটে দিচ্ছে, আবার হচ্ছে জয়েন করছি, এর জন্য আচ্ছা এমনটা ঠিক হচ্ছে। আছে, হ্যাঁ এটা এটা দেখে নিব, ঠিক আছে। দেখেন, আমরা যেহেতু স্পিকিং এর ক্লাস, স্পোকেন ইংলিশের ক্লাস, আমি কথাটা বারবার বলছি যে আপনাদেরকে প্র্যাকটিসে থাকতে, প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস প্র্যাকটিস, প্র্যাকটিসের অল্টারনেটিভ প্র্যাকটিস। সো ধরেন আপনার পৃথিবীতে, ইউ আর দ্য অনলি পার্সন ইন দিস ওয়ার্ল্ড, ইউ আর দ্য অনলি পার্সন ইন দিস ওয়ার্ল্ড, দেয়ার ইজ নো ওয়ান ইন দিস ওয়ার্ল্ড। এখন আপনি কার সাথে প্র্যাকটিস করবেন? হুম উইল ইউ প্র্যাকটিস উইথ? এখন আপনি আপনার সাথে প্র্যাকটিস কিভাবে? এখানে সুযোগ আছে, নিজেকে প্রশ্ন করেন, হোয়াটস ইউর ফুল নেম, প্রশ্ন করেন। আপনি এরপর অ্যান্সার দেন, মাই ফুল নেম ইজ জাহিদুল হক। আপনাদের মিউট করার জন্য রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ, যারা মনিরা বারবার আনমিউট করছে। জি, এ, আপনি প্রশ্ন করেন। আমরা যারা ক্লাস করছেন, আমরা 5 জন বা 7 জন বা 10 জন করে করে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করে দিব। আপনারা বলবো দিব অমুক অমুক স্যার একটা আমার গ্রুপ, মিউট হয়ে যাবে। বলে দিব যে এই 7 জন বা 10 জন গ্রুপ নাম্বার এ আপনারা একটা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করবেন, এই 7-8 জন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ বি, এইভাবে আপনারা হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করবেন। আমি বলে দিব আর কয়েকটা ক্লাস ছাড়, আপনারা আপনাদের মতো করে একটা সময় প্র্যাকটিস করবেন। আমাদের ক্লাস তো সপ্তাহে 3 দিন, শনি সোমবার রাত 9টা থেকে। এর বাইরেও তো আরো 4 দিন সময় আছে সপ্তাহে, নট অনলি দ্যাট, একদিনে 24 ঘন্টা। তো আমি তো আপনাদের থেকে শুধু 3 দিনে 1.5 ঘন্টা করে, 3 1.5 কত হচ্ছে, 4 4.5 ঘন্টা, এরকম কিছুই তো না। হুম, তো তাহলে আপনি বাকি সময়ে এত ঘন্টা কি করবেন? আপনাকে বাসায় প্র্যাকটিস করতে হবে, কারো না কারোর সাথে প্র্যাকটিস করতে হবে। সেজন্য হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খুলতে বলবো। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে গ্রুপ নাম্বার এ, বি, সি, ডি যতগুলো লাগে বলবো, খুলবেন। আপনারা খুলে নিজেরা নিজেরা প্র্যাকটিস করবেন, যেগুলো যেগুলো পড়া দিব সেগুলো প্র্যাকটিস করবেন যেন পড়া দিতে পারে। আর আমরা এই গ্রুপগুলোর মধ্যে কম্পিটিশন নিব, যে কোন গ্রুপ ভালো করছে আমরা যাচাই করব। সেজন্য সবাই যখন গ্রুপগুলো করব, আপনারা যেন নিজেরা সব সময় ফার্স্ট থাকেন, এগিয়ে থাকেন, সেজন্য প্র্যাকটিস করবেন বেশি বেশি করে। আর সবচাইতে বড় বিষয় হচ্ছে, গ্রুপ যেদিকে যাক, আপনি আপনাকে ঠিক করতে হবে। And আপনারা কি জানেন, আপনার ইংলিশের পরিবর্তনকারী মাত্র একজন ব্যক্তি আছে, শুধু একজন। আপনার ইংলিশ, আজকের ইংলিশটাকে পরিবর্তন করার জন্য একজন ব্যক্তি আছে, বলে দিব কি নাম, কে সে? কেউ কি নাম জানতে চান? স্যার আমরা নিজে। যারা চালাক তারা বুঝে গেছে। যাক, আজকে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, দেখবেন যাকে দেখা যায় সে ব্যক্তি হচ্ছে আপনার ইংরেজির পরিবর্তন।
আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াবেন, দেখবেন যে একজনকে দেখা যাচ্ছে। সেই লোকটাকে, সেই হচ্ছে দ্য চেঞ্জার, ইংলিশ চেঞ্জার। সো নিজেকে পরিবর্তনের করার জন্য নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে। দেখেন, হোয়াটস ইউর ফুল নেম, প্রশ্ন করেন, অ্যান্সার দেন। মাই ফুল নেম ইজ, বলে দেন আপনার নাম্বার। হোয়াটস ইউর নিক নেম, নিক মানে কি, ডাক নাম। মাই নিক নেম ইজ জয়, আপনি আপনারটা বলুন। ওয়ার আর ইউ ফ্রম, অথবা এটা ডিফারেন্ট ওয়েতে হতে পারে, ওয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম, ওয়ার ডু ইউ কাম ফ্রম, সেম কথা। আই এম ফ্রম কুমিল্লা, অথবা আই কাম ফ্রম। হোয়াট ডু ইউ ডু মানে আপনার প্রফেশন, হোয়াটস ইউর প্রফেশন, অথবা হোয়াট ডু ইউ ডু। আপনি অ্যান্সার দেন, ওয়েল আই এম আ স্টুডেন্ট, আই এম আ টিচার, আই এম আ বিজনেসম্যান। আপনি যেটা করেন সেটা। হোয়াট কাইন্ড অফ, অথবা সর্ট অফ বিজনেস ডু ইউ ডু, অথবা জব যেটা হোক সেটা। তাহলে দেখেন, এখানে অনেকগুলা ইউ অ্যান্ড ইউর ফ্যামিলি সম্পর্কে, টপিক নাম্বার 1, অনেকগুলা আপনি আপনার পরিবার সম্পর্কে অনেকগুলা প্রশ্ন এবং অ্যান্সার দেওয়া আছে, মানে 40-50টা কম হবে। তাহলে আপনি এগুলো প্র্যাকটিস করেন, অ্যান্সার যেহেতু দেওয়া আছে দেখে দেখে পড়েন। দেখবেন আপনি এটা 20 মিনিট সময় দেন, 30 মিনিট সময় দেন, আপনার মধ্যে একটা কনফিডেন্স গ্রো করছে, হ্যাঁ আমি তো পারি, আই ক্যান। সেই কনফিডেন্স গ্রো করার জন্য গো ব্যাক, পিছনে যান। সেটা কি? সেটা হচ্ছে আপনি এই যে 20-30 মিনিট সময় দিবেন, সেটা সেজন্য সময় দিতে হবে। দেখেন, আপনাকে প্রশ্ন, আপনি একটা জব করছেন, আর ইউ স্যাটিসফাইড উইথ ইউর জব অথবা উইথ ইউর বিজনেস, আপনি সন্তুষ্ট কিনা, অ্যান্সার দেন, এখানে অ্যান্সার আছে। এরপর প্রশ্ন আছে, দেখেন, ডু ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইউর জব, ইউর সাবজেক্ট, যে পড়াশোনা করছে সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে চাও, ডু ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইউর সাবজেক্ট, অর ডু ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ ইউর জব, ইউর বিজনেস, অ্যান্সার দেন, আপনি এখানে অ্যান্সার আছে। নিজের মতো করে, আপনার বাবা কি করে, মা কি করে, বাবার বয়স কত, সবকিছু এখানে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার দেওয়া আছে। এটা আমি পাঠিয়ে দিব আফটার দ্য ক্লাস, এটা দেখানোর জন্য। এরপরে অনেকগুলো টপিক আছে, আর আমরা এগুলো গ্রাজুয়ালি প্র্যাকটিস করবো। নিউজ পেপার বা ম্যাগাজিন সম্পর্কে, এগুলো আইএলটিএস এর রিডিং, আইএলটিএস এর স্পিকিং পার্ট 1 এর প্রশ্নগুলো করা, আইএলটিএস এর স্পিকিং পার্ট 1 এই প্রশ্নগুলো করা হয়। রিডিং ম্যাগাজিন, রিডিং বুক। আফরিন মনি, আপনি আঁকাকি করছেন কেন কষ্ট করে? কেউ স্ক্রিনে আঁকাকি করবেন না প্লিজ, এটার দায়িত্ব আমার, আপনারা কেউ কাজ করবেন না। রিডিং বুক নিয়ে দেখবেন, ট্রাভেলিং সম্পর্কে অনেক কথা প্রশ্ন আছে, এগুলো আমরা প্রত্যেকটা, প্রায় আমরা ইনশাল্লাহ কোর্স শেষ হওয়া পর্যন্ত আমরা মিনিমাম 100+ এরকম টপিক দিই, 100+। এগুলো কোয়েশ্চেন অ্যান্সার সহ। তো আপনি যদি প্রতিদিন 3-4টা টপিক পড়েন, আপনি যদি এই কোর্সের মাধ্যমে যদি 100টা টপিক পড়তে পারেন, ক্যান ইউ ইমাজিন দ্যাট আপনার লেভেল কোথায় যাবে? কষ্ট করতে হবে। Yes, কষ্ট কষ্ট কষ্ট, কষ্টর বিকল্প কিছু নেই, কষ্টর বিকল্প কষ্ট। ঠিক আছে, এটা দেখাইলাম। ইন্ট্রোডিউসটা, এই যে আঁকাকে করে তো বরবাদ করে দিচ্ছে। ইন্ট্রোডিউসটা ভালো করে দেখবেন, নিজের নাম ঠিকানা বলবেন, এডুকেশন বলবেন, ফ্যামিলি সম্পর্কে বলবেন। এখানে অনেক ফিমেল জয়েন করেছে, স্যার বোনেরা, এখানে অনেক ফিমেলরা জয়েন করেছে, কিন্তু কেউ বললো না মাই স্যার হবি ইজ কুকিং। জি বলেন, কে বলছেন, বলেন কি বলবেন। এট আর কথা বলেন। প্রেজেন্ট একটা আছে যেটা কি ইন্ট্রোডিউসের মধ্যে। আচ্ছা, যাদের প্রশ্ন থাকবে, আমরা যখন পড়াবো প্রশ্ন থাকলে একটু লিখে রাখ, পড়ানোর পরে তখন আমার কোয়েশ্চেনের সেশন থাকে, কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন, এটা লিখে রাখবেন। তো কেউ, At present, I am working at আচ্ছা আমি তো বললাম, আপনি কে বলছেন, নাম বলেন তো। সময় নষ্ট করা যাবে না, কেমন? এরপরে আপনারা যে হবিস অথবা আপনি পছন্দ করেন, কেউ কুকিং এর কথা বলেন, এখন আপনারা কি রান্না পছন্দ করেন না, বলেন মাই হবিস কুকিং, মাই হবিস কুকিং ডিফারেন্ট ফুডস ফর মাই ফ্যামিলি মেম্বার্স, এটা তো বলতে পারেন সবাই। তাহলে ইন্ট্রোডিউসটা দেখে নিব ভালো করে। নেক্সট, প্রতিদিন নিজের সম্পর্কে বল, ইন্ট্রোডিউস ইউরসেলফ প্রতিদিন বলতে হবে। আচ্ছা,
ছয় সেন্টেন্সের কথা স্যার বলেছিলাম, এখন যে এগুলা পাঠাইছিলেন এটা আমি কই পাবো? এগুলো আসমান থেকে নাজিল হইতে পারে, ধৈর্য ধরেন। কেমন? হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে হ্যাঁ আছেন না আপনি? জি আছি তো। না, আপনারা আমি টিচার মানুষ তো বেশি কিছু বলতে পারতেছি না। যদি টিচার না হইতাম, না স্যার আমি না, একটা কথা আপনারা আপনাকে বলতে চাই। সচেতন হইতে আজকে হবে। ফার্স্ট ডে না সেজন্য না, বলে ফার্স্ট ডে লাস্ট ডে বলে কোনো কথা নাই। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে এখানে মোটামুটি সবাই আছে। হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে আমি কিছুক্ষণ পর পর মেসেজ দিচ্ছি, আপডেট দিচ্ছি, লেকচার সেগুলো পাঠানো হয়েছে, না দেখবেন বুঝছি যে হোয়াটসঅ্যাপ। একটু যে ঠিক দেখাইলেন আছে, আপনি এখন ওকে, ফাইন ইসলামিক ফাইন ফাইন। কোথায় থেকে ডাউনলোড করলেন যে এটা ওকে, একটু যে ঠিক আছে, আই গট ইট। দেখেন, আমরা যে ছয় সেন্টেন্সের কথা আপনাদেরকে বলেছিলাম, ছয় সেন্টেন্স, এই ছয় সেন্টেন্স হচ্ছে এটা। এখন এই ছয় সেন্টেন্স বুঝতে সমস্যা হলে আমরা আরো সহজ করে দিচ্ছি আপনাদের। ছয় সেন্টেন্স অনেকগুলো এক্সাম্পল আছে। আপনি ইংলিশে কথা বলতে চান তো, সব মেটেরিয়ালস আছে আমাদের কাছে। ছয় সেন্টেন্স করবেন। প্রথমে প্রেজেন্ট, আমার টিচার, আমি একজন শিক্ষক। আম নট আ টিচার, আমি একজন শিক্ষক না। ছয় সেন্টেন্স। প্রশ্ন করেন না, এম আই আর টিচার, আমি কি একজন শিক্ষক? প্রশ্ন করেন, এম আই নট আ টিচার, আমি একজন শিক্ষক না। নেগেটিভ প্রশ্ন করেন, তুমি শিক্ষক না, আমি শিক্ষক না, আমি তোমার বন্ধু না, এম আই নট ইউর ফ্রেন্ড, আমি কি তোমার টিচার না, এম আই নট ইউর টিচার। এই যে প্রশ্ন, যখন পজিটিভ প্রশ্ন হয়, নেগেটিভ প্রশ্ন হয়। পজিটিভ সেন্টেন্স, নেগেটিভ সেন্টেন্স, পজিটিভ কোয়েশ্চেন, নেগেটিভ কোয়েশ্চেন, ডব্লিউএইচ দিয়ে পজিটিভ কোয়েশ্চেন, ডব্লিউএইচ দিয়ে নেগেটিভ কোয়েশ্চেন। আপনি আপনার যত কথা বলবেন ইন ইউর লাইফ, এই ছয়ের বাইরে যাওয়ার সুযোগ নেই। আমরা ছয় সেন্টেন্সে মূলত কথা বলি। যত কথা বলেন, কেমন আছো, ভালো আছে, ভালো নাই, জিজ্ঞেস করলাম হাউ আর ইউ, এই হাউ আর ইউ প্রশ্ন করলাম, আপনি বলবেন ভালো আছি, আই এম ফাইন। অথবা আপনার নেগেটিভ হবে আই এম নট ফাইন। দেখেন, এই ছয়ের মধ্যে আপনি পাবেন, তুমি কি বাসায় আছো, আর ইউ এট হোম, ইয়েস আই এম এট হোম, অথবা নো আই এম নট এট, আই এম এট অফিস। ছয় সেন্টেন্সের মধ্যে সব প্রশ্ন অ্যান্সার পেয়ে যাবে। তাহলে এই ছয় সেন্টেন্সকে কি করবেন? পানির বোতল রাখবেন সাথে, এটা পাঠাবো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে, এটা পাঠানো হয়নি, এটা আজকে পাঠাবো। পানির বোতল সাথে রাখবেন, কার সাথে? আপনার সাথে। কেন রাখবেন? এই যে ছয় সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করবেন সেজন্য। কেন প্র্যাকটিস করবেন? বিকজ ইউ ওয়ান্ট টু বি এ ফ্লুয়েন্ট স্পিকার। কেন আপনি ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে চান? কারণ হচ্ছে আপনার জবে দরকার, ব্যবসাতে দরকার, বাহিরে যাবেন, অথবা আপনার একটা সেলফ কনফিডেন্স গ্রো করা দরকার। বিকজ ইউ কান্ট স্পিক ইন ইংলিশ, আপনার কনফিডেন্স নেই। আপনি বন্ধুদের সাথে আড্ডা মারেন, তারা মাঝে মাঝে ইংলিশ বলে, আপনি পারেন। আপনি জব করেন, তারা যারা কলিগ আছে তারা বলতে পারে, লিখতে পারে, আপনি পারেন। আপনার জবে প্রমোশন হচ্ছে না ইংলিশের জন্য, ব্যবসাতে ডিলিংস হচ্ছে না ইংলিশের জন্য, ভালো করে লিখতে পারেন না ইংলিশের জন্য। এন্ড দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ইজ, যারা স্টুডেন্ট ভিসা বাইরে যাচ্ছে, আমি কিন্তু স্টুডেন্ট ভিসা নিয়ে কাজ করি, আমার খিলগাঁওতে অফিস। যারা স্টুডেন্ট ভিসা বাইরে যাচ্ছে, ট্রাস্ট মি, আহামরি কিচ্ছু নেই, টাকা পয়সা আহামরি কিছু মেজর না। মেজর ইজ আইএলস, IELTS। দিস ইজ দ্য মেজর অ্যান্ড মেইন ফ্যাক্টর টু গো অ্যাব্রোড। কেন? আমার সাথে আমার পরিচিত যারা আছে, অ্যাপ্রক্সিমেটলি 50 জনের উপরে অ্যাব্রোডে আছে, স্টুডেন্ট ভিসায় গিয়েছে। আমি যাই, কারণ আমার হয়তো বাংলাদেশে থাকার প্ল্যান, যাইনি। 20 সালে পরীক্ষা দিয়েছিলাম, 2020-এ 7.5 ছিল তখন, যাইনি। এখন আমার সাথে যারা ছিল তারা এখন বিভিন্ন দেশ, অস্ট্রেলিয়া, USA, কানাডা, UK, নেদারল্যান্ডস। ইফ ইউ গো ব্যাক, আপনি যদি ব্যাকে যান, তারা এখন এক একজন 5 লাখ 7 লাখ টাকা কামায়, অনেক টাকার মালিক, আমাকে 10-20 বার কিনতে পারে। তাহলে তারা এত টাকা কিভাবে হলো? 4-5 বছরের ব্যবধানে, 2-3 বছরের ব্যবধানে। জাস্ট বিলিভ মি, একটা জিনিস যেটা খুব বেশি রোল করেছে সেটা হচ্ছে ইংলিশ, ইংরেজি। ইংরেজি কষ্ট মষ্ট করছে, স্পিকিং শিখছে 2-4 মাস, 6 মাস, আইএলটিএস এর পিছনে সময় দিছে কয়েক মাস, 6.5 পাইছে, 6 পাইছে, 5.5 পাইছে, টাকা পয়সা 5-7-10 লাখ টাকা অ্যারেঞ্জ করছে, চলে গেছে। টাকা ইস্যু না, টাকা আপনাকে সবাই দিবে, কিন্তু আপনাকে ইংলিশ কে দিবে?
আইএলটিএস স্কোর 6.5 কে দিবে? আপনাকে সেটা এক্সিকিউট করতে হবে। টাকা খালতো ভাই, মামতো ভাই, চাচাতো ভাই, কাজিনটা দিবে, বাট আইএলটিএস কে দিবে? ইউ, আপনি, আপনাকে দিতে হবে। সেজন্য মেজর যে জিনিসটা কাজ করে সেটা হচ্ছে আইএলটিএস। যার স্পিকিং, আইএলটিএস সবকিছু মিলে একটা স্কোর হয়ে যায়, বিশ্বাস করেন তার লাইফটা চেঞ্জ হয়ে যায়। যারা বাইরের চিন্তা করছেন আর কি, চেঞ্জ হয়ে যায়। কষ্ট, লাইফ ইজ এ স্ট্রাগল, কিন্তু চেঞ্জ হবে, একটা সময় চেঞ্জ হবে। সেজন্য ইংলিশটা শিখে, ইংলিশটা কাজে লাগবে, জীবনের অলিতে গলিতে কোনো না কোনো স্টেপে কাজে লেগে যাবে। সেজন্য প্র্যাকটিসটা করতে হবে প্রতিদিন 1-2 ঘন্টা করে, প্রতিদিন 1-2 ঘন্টা। দেখেন, আমার টিচার, আমি একজন শিক্ষক, 6 সেন্টেন্স বাংলা সহ, উইথ বাংলা, বাংলা ইংরেজি বাংলা, ইংরেজি বাংলা, ইংরেজি বাংলা। ইউ আর আ ফার্মার, তুমি একজন কৃষক। এ বলবেন না কেউ, ইউ আর এ ফার্মার, নো এ, আ। ইউ আর আ ফার্মার, তুমি একজন কৃষক। ইউ আর নট আ ফার্মার, তুমি একজন কৃষক না। তুমি কি কৃষক? তুমি কি একজন কৃষক নাকি? আর ইউ আ ফার্মার? তুমি কি স্টুডেন্ট? আর ইউ আ স্টুডেন্ট? তুমি কি টিচার? আর ইউ আর টিচার? তুমি কি ডক্টর? আর ইউ আর ডক্টর? তুমি কি অসুস্থ? আর ইউ সিক? তুমি কি সুস্থ? আর ইউ ওয়েল? তুমি কি সন্তুষ্ট? আর ইউ স্যাটিসফাইড? তুমি কি সুখী? আর ইউ হ্যাপি? তুমি কি অ্যাংরি? আর ইউ অ্যাংরি? হাজার হাজার কোয়েশ্চেন করতে পারবেন ইফ ইউ প্র্যাকটিস 6 সেন্টেন্সেস। তুমি কি ছাত্র না? আর্নট ইউ অথবা আর নট ইউ আর স্টুডেন্ট? তুমি কি শিক্ষক না? নেগেটিভ করেন না, তুমি কি শিক্ষক নাই? তুমি কি বাসায় নাই? তুমি কি জেবিএডু এক্সপ্লোর স্টুডেন্ট না? তুমি কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র না? প্রশ্ন যখন করবেন এভাবে করতে হবে। এরপর দেখেন, উই আর সিটিজেন্স অফ বাংলাদেশ, আমরা বাংলাদেশের নাগরিক। উই আর নট সিটিজেন্স অফ বাংলাদেশ, বাংলাদেশের নাগরিক। জাস্ট 6 সেন্টেন্স। দে আর ফরেনার্স, তারা বিদেশি। দে আর নট ফরেনার্স, তারা বিদেশি না। 6 সেন্টেন্স। নাইম এন্ড জারিফ আর কাজিনস, নাইম এন্ড জারিফ খালাতো ভাই, মামতো ভাই, যেটাই বলে। হি ইজ আ টিচার, সে একজন শিক্ষক। হি ইজ নট আ টিচার, সে একজন শিক্ষক না। ইজ হি আ টিচার, সে কি একজন শিক্ষক? ইজ হি আ নার্স, সে কি একজন নার্স? ইজ হি আ ডক্টর, সে কি একজন ডাক্তার? ইজ হি আ পাইলট, সে কি একজন পাইলট? ইজ হি আ ফরেনার, সে কি একজন বিদেশি? যত কথা বলে, প্রশ্ন করতে হবে না। আমরা কিন্তু বিবার নিয়ে আলোচনা করছি, বিবার, বিভার্বের ক্লাস আমরা 3-4টা নিই। এটা হচ্ছে দ্বিতীয় নাম্বার ক্লাস। সো বিভার্বের বিষয়গুলাই হচ্ছে, একটু পরে আমি আবার দেখাই দিব বিভার্ব গুলো কি। আপনাকে 6 সেন্টেন্স গুলো দেখেন। এরপর বাংলাদেশে স্মল কান্ট্রি, বাংলাদেশ ইজ নট। 6 সেন্টেন্স লাগবে, প্লিজ প্লিজ। এটা ফ্লুয়েন্সিকে আপনার বুস্ট করবে। মুখের জড়তা আছে না আপনাদের সবার? জড়তা, জড়তা দূর করবে। গলা শুকাইতে হবে, গলা প্র্যাকটিস করতে একটু গলা শুকিয়ে গেছে, পানির পিপাসা লেগেছে, তখন বুঝবেন যে আপনার ইমপ্রুভমেন্ট হচ্ছে, আপনি চেষ্টা করছেন। যখন গলা শুকাবে, মাথা জি জি করবে, ঠিক আছে? এরপরে দেখেন এভরি ওয়ান, আপনারা হয়তো এভরি ওয়ান মনে করতেছেন অনেক লোক। এভরি ওয়ান মানে হচ্ছে এটা সবসময় সিঙ্গুলার সাবজেক্ট, এভরি ওয়ানের সাথে ইজ হয়। এভরি ওয়ানের সাথে কি হয়? ইজ হয়। এভরি ওয়ান ইজ এট ক্লাস, সবাই ক্লাসে আছে। এভরি ওয়ান ইজ নট এট ক্লাস, সবাই ক্লাসে নেই। এভাবে মাই মাদার ইজ সিক, আমার মা অসুস্থ। মাই মাদার ইজ নট সিক, আমার অসুস্থ না। ইজ মাই মাদার সিক? প্রশ্ন করতে বিবার গুলোর সামনে চলে গেছে। মাই ফাদার ইজ এট অফিস, এগুলো। তাহলে আমরা প্রেজেন্টে দেখেন অনেকগুলো সাবজেক্ট দিয়ে আমরা প্র্যাকটিস করি, প্রেজেন্ট। এরপর আপনি পাস্টে চলে যান, পাস্ট, অতীতে চলে যান। অতীতে গিয়ে দেখেন, আই ওয়াজ আ টিচার, আমি একজন শিক্ষক ছিলাম। আই ওয়াজ ইন্ট আ টিচার, আমি একজন শিক্ষক ছিলাম না। প্রশ্ন করেন, ওয়াজ আই আ টিচার, আমি কি একজন শিক্ষক ছিলাম? ওয়াজেন্ট আই আ টিচার, আমি একজন শিক্ষক ছিলাম না। কেন ছিলাম, কেন ছিলাম না? তুমি একজন ফার্মার ছিলে। এভাবে 6 সেন্টেন্স করে পাঁচটা শেষ করবে। দেন ফিউচারে চলে যাবে। ফিউচার, ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতে আই উইল বি, উইল মানে ভবিষ্যৎ। আপনি কোনো কিছু হবেন, কি হবেন, কে হবে, সাবজেক্ট, কি হবেন, উইল থাকবে, বি থাকবে। উইলের কোনো এখানে মিনিং নেই। উইল মানে হচ্ছে একটা অক্সিলারি, সাহায্য করছে। ফিউচার ইন্ডিকেট করছে। উইল মানে ফিউচার, উইল মানে ফিউচার, ফিউচার ফিউচার, উইল 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 উইল।
তাহলে কি? বি মানে হওয়া, বি মানে হওয়া। তাহলে আই, আমি, উইল ফিউচার, বি ভবিষ্যতে হবেন, আই উইল বি আমি হব, কি হব? যেটা হতে চান সেটা। ইউ উইল বি তুমি হবে, কি হইবে সেটা। তাহলে এভাবে প্র্যাকটিস করবে। হি উইল বি আর ডক্টর, সে একজন ডাক্তার হবে। হি ওন্ট বি আ ডক্টর, সে একজন ডাক্তার হবে না। তুমি কি একজন ডাক্তার হবে, সে কি একজন ডাক্তার হবে? প্রশ্ন যখন করবেন উইল সামনে চলে আসবে, দেখবেন যখন 6 সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করবেন দেখবেন যে প্রশ্ন কিভাবে হচ্ছে, ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে প্রশ্ন কিভাবে হচ্ছে, কেন, কিভাবে, ঠিক আছে। এগুলো প্রশ্নগুলো পেয়ে যাবেন, কখন, ওয়েন, কখন, প্রশ্নগুলো পেয়ে যাবেন। 6 সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করবেন সবাই, এটা আমি ক্লাসের পরে দিয়ে দিচ্ছি। এখন আসে, মনোযোগ আছে না নাই? আমার গলা শুকাইছে, আপনাদের শুকাইতে হবে এরকম। আছে ভাইয়া, আছে। স্যার আসছে। এই যে 6 সেন্টেন্সের কথা বলেছি, ওইগুলোও করবেন, এগুলোও করবেন। দেখেন একেবারে আমি বলছি যে আপনার বোঝার দরকার নেই, আপনি কিছু বোঝার দরকার নেই, আপনি কিছু বোঝার দরকার নেই, জাস্ট প্র্যাকটিস করুন। আই এম আমি হই আমি আছি, আই এম আমি হই আমি আছি, গত ক্লাসে বলেছি। আই এম আমি হই আমি আছি, আম নট আমি হই না আমি নেই, এম আই আমি কি হই আমি কি আছি, এম আই নট আমি কি হই না আমি নেই, ওয়াই এম আই কেন আমি হই কেন আমি আছি, ওয়াই এম আই নট কেন আমি হই না কেন আমি নেই। আপনি এরকম 2-4 দিন 5 দিন করেন, আপনার জড়তা যদি দূর না হয় আমাকে বলবেন। কিন্তু 2 মিনিট করছেন, আই এম আমি হই আমি আছি, 2 মিনিট, আহ, একটু ফেসবুক চালাই, চলে গেলেন ফেসবুকের জগতে, শেষ আপনার প্র্যাকটিস, হবে না। এরকম 1 বছর করলেও কাজ হবে না। টানা বসে যান, আধা ঘন্টা, 1 ঘন্টা, 2 ঘন্টা টানা করেন, 2-3 দিন পরে আমাকে বলবেন যে স্যার বা ভাইয়া আপনার নিয়ম অনুযায়ী প্র্যাকটিস করছি, ইংলিশ নাড়া দিছে, নাড়া দিছে, নাড়াচাড়া করতেছে, এখন আগের মতো নাই, এটা নাড়াচাড়া দেয় এখন। আগের মতো নাই। কখন? যখন টানা বসে যাবে, টানা প্র্যাকটিস করতে যাবে তখন। এবার 6 সেন্টেন্স করে নেবেন। এই শব্দগুলা শিখছেন কারা কারা? এগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করবেন। যাক, আমি আবার বিভার্ব একটু আলোচনা করি, যেহেতু অনেকেই গত ক্লাসে হয়তো করেন নাই, আহ অথবা করলেও বুঝেন নাই, তবু একটু 5-7 মিনিট একটু আলোচনা করে দিচ্ছি। দেখেন, প্রথমত হচ্ছে আমরা যেটা বি, এই বি এর প্রেজেন্টে হচ্ছে ভার্বগুলো হচ্ছে এম ইজ আর, পাস্টে ওয়াজ ওয়ার, ফিউচারে উইল বি, কেমন? এগুলো হচ্ছে প্রেজেন্টে, এগুলো হচ্ছে পাস্টে, এগুলো হচ্ছে ফিউচারে। এরপর সাবজেক্ট, সাবজেক্ট মানে কি বলেছিলাম গত ক্লাসে, যাকে নিয়ে অথবা যেটা নিয়ে, মূল কথা হচ্ছে কোনো কিছু নিয়ে, যাকে নিয়ে যেটাকে নিয়ে আলোচনা করা হয় সে হচ্ছে সাবজেক্ট। ধরেন বলতেছে জাহিদ একজন শিক্ষক, এখানে কাকে নিয়ে কথা বলা হচ্ছে? চিন্তা করেন তো, এখানে কাকে নিয়ে? নর্মাল কথা, জাহিদকে নিয়ে। জাহিদকে নিয়ে আলোচনা করছে, জাহিদ একজন শিক্ষক, সে এখন বাসায় আছে, সে গতকালকে ঢাকায় ছিল, এখন গ্রামে আছে, এই যে কত কথা বলতেছে, তাহলে সে হলো সাবজেক্ট। জাহিদ ইজ আ টিচার, সে এখন ঢাকা আছে, হি ইজ ইন ঢাকা, সে গতকালকে গ্রামে ছিল, হি ওয়াজ এট ভিলেজ ইয়েস্টারডে, সে খুবই বাজে লোক, হি ইজ আ ব্যাড পার্সন। তাহলে বললেন, এই যে একটা ব্যক্তি নিয়ে আপনি একটা ঘটনা বলছেন, একটা ব্যক্তির গুণাগুণ, একটা ব্যক্তির প্রফেশন, একটা ব্যক্তির অবস্থান, কোন একটা জায়গায় আছে, জাহিদ এখন ক্লাসে আছে, জাহিদ ভালো ছেলে, জাহিদ গতকাল গ্রামে ছিল, জাহিদ অসুস্থ, জাহিদ গতকাল অসুস্থ ছিল, এই যে যত কথা বলছেন সব কথা হচ্ছে বিবাদী। আপনি একজন ব্যক্তি সম্পর্কে যখন কোনো একটা কথা বলতে যাবেন, তার প্রফেশন, তার ব্যক্তিত্ব, সে কোথায় আছে, কোথায় ছিল, মিউট নেই, যারা একটু মিউট রাখবেন প্লিজ, একটু মনে হয় কোনো একজনের মিউট নেই, মনিরা ওনার বারবার আনমিউট হচ্ছে। একটু সচেতন থাকবেন যাতে আপনার মিউট আনমিউটের বিষয়টা ঠিক থাকে, ক্লাসে যেন ডিস্টার্ব না হয়। এখন আমি যদি বারবার মিউট করতে যাই, আমার কনসেন্ট্রেশন পড়াতে ব্রেক হয়, ঠিক আছে। এই জিনিসটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন সবাই।
ওকে, তাহলে একটা ব্যক্তির অবস্থা যেখানে আমি আবার এগুলো দেখাই দিচ্ছি। একটা ব্যক্তির নাম, বয়স, অনুভূতি, জাতীয়তাবাদ, প্রফেশন, অথবা কোন একটা প্লেসে আছে, বলেন না সে এখন বাসায় আছে, আধা ঘন্টা করে অফিসে ছিল, মনে হয় 1.5 ঘন্টা পরে গুলশানে থাকে। এই যে এই তিনটে সেন্টেন্স বলছে না বিবাদ। একটা ব্যক্তির নাম ধরেন জাব্বার। জাব্বার সম্পর্কে আপনি বলতেছেন জাব্বার একজন শিক্ষক, তিনি কুমিল্লার মানুষ, তিনি ইংলিশ শিখায়, তার একটা প্রতিষ্ঠান আছে, তিনি এখন গ্রামে আছে, তিনি ভদ্র মানুষ। এই যে অনেক কথা বলছিলাম, ম্যাক্সিমাম কথা এখানে বিবাদ হয়ে চলে আসছে। একটা ব্যক্তির প্রফেশন, একটা ব্যক্তি কোথায় থেকে এসেছে, একটা ব্যক্তির ভালো গুণ, খারাপ গুণ, এই যে বর্ণনাগুলো যখন করবেন তখন আপনাকে বিবাদ ইউজ করতে হবে। এখন আসেন যে সাবজেক্ট, প্রেজেন্টে যে অ্যামিজার, এই তিন গ্রুপের সাথে বসে। এম কারো সাথে হয়, এম কার সাথে? সবসময় আই এর সাথে। এম এর কাজ শেষ, আই এম দেখা যাচ্ছে না? দেখা যাচ্ছে মনে, আই এম, আমি হই, তাহলে আই শেষ। এই আরে গিয়ে অনেকের প্রবলেম হবে, আর এবং ইজে গিয়ে। আই এম এটা সবাই পারে, কিন্তু আরে গিয়ে ইজে গিয়ে সাবজেক্টের সাথে বারবার যে এগ্রিমেন্ট, সেটাতে আপনাদের প্রবলেম হয়ে যায়। কার সাথে আর হবে, কার সাথে ইজ হবে, যখন প্র্যাকটিস করতে যাবেন ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করে প্র্যাকটিস করতে হবে। দেখেন আর কার সাথে আমি 4টা সাবজেক্টের কথা বলছি, এখানে লিখেও দিছি, এদের সাথে আর হবে, বাকি কারো সাথে আর হবে না। তারা কারা? ইউর সাথে আর হয়। ইউ মানে কি? ইউ মানে তুই, ইউ মানে তুমি, ইউ মানে আপনি, ইউ মানে আপনার, ইউ মানে তোমরা, তুই, তুমি, আপনি, তোমরা, আপনার, ইউ, এই সবগুলোর সাথে কি হয়? ইউর সাথে আর। তুমি একজন শিক্ষক, ইউ আর আ টিচার। তুই একজন শিক্ষক, ইউ আর আ টিচার। আপনি একজন শিক্ষক, ইউ আর আ টিচার। তোমরা শিক্ষক, ইউ আর টিচার্স। আপনারা শিক্ষক, ইউ আর টিচার্স। ইউর সাথে আর হচ্ছে উই, আমরা, উই আর। দে, তারা, দে আর। এবং যদি কি হয়, সাবজেক্টটা প্লুরাল হয়, প্লুরাল হলে, এ কি একজন কি করে দিছে দেখছেন, প্লুরাল হয়। প্লুরাল মানে কি? মাই প্যারেন্টস, বাবা মা, মাই সিস্টার্স, মাই কাজিনস, মাই ফ্রেন্ডস, মাই কলিগস, মাই স্টুডেন্টস। এই যে প্লুরাল হয়ে গেছে, রফিক অ্যান্ড সালাম, কামাল অ্যান্ড জামাল, প্লুরাল হয়ে গেলে তার সাথে কি হবে? আর হবে। তাহলে এই যে কয়টা সাবজেক্টের সাথে আর হচ্ছে? ইউ আর, উই আর, দে আর, এবং প্লুরাল হলে আর। 4-এর বাইরে কারো সাথে আর হবে না। শুধুমাত্র প্লুরালটা মাথায় রাখতে হবে। প্লুরাল মানে কি? একের অধিক। বাবা মা 2 জন হয়ে গেছে, কাজিনস, সিস্টার্স, ফ্রেন্ডস, স্টুডেন্টস, টিচার্স, তখন আর হবে তাদের সাথে। প্লুরাল তাকে বলে প্লুরাল। এই 4-এর বাহিরে কারো সাথে আর হবে না। তাহলে এম, আই, আর হচ্ছে 4টা, বাকি ইজ রয়ে গেল। ইজ কার সাথে হবে? হি ইজ, শি ইজ, ইট ইজ, দিস ইজ, যে কোনো নাম একটি হলে, যে কোনো নাম একটি হলে তার সাথে ইজ হবে। যে কোনো নাম একটি হলে তার সাথে ইজ হবে, লেখা রাখতে পারে। যে কোনো নাম, পৃথিবীর আসমানের নিচে যে কোনো কিছুর একটি নাম, রফিক একটি নাম, জাহিদ একটি নাম, মাই মোবাইল ফোন একটি জিনিস, দ্য টেবল একটি, বাংলাদেশ একটি, এরকম একটি নাম যখন বুঝাবে তখন তার সাথে ইজ হবে। রাকিব ইজ, জাহিদ ইজ, মালিহ ইজ, মাই, এরকম একটি নাম। এখন আসে আরেকটা জিনিস, পরিবারের সদস্য। লেখেন, কাগজ কলম থাকলে লিখে ফেলবে। একটি নাম হলে ইজ হবে, যে কোনো নাম একটি হলে ইজ হবে। পরিবারের সদস্য, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু বান্ধব, এরকম এদের মধ্যে একজন বোঝালে, একজন, একজন বোঝালে ইজ হবে। যেমন পরিবারের সদস্য, মাই মাদার একজন বোঝাচ্ছে ইজ, মাই ফাদার একজন বোঝাচ্ছে ইজ, মাই সিস্টার একজন বোঝাচ্ছে ইজ, মাই কান্ট্রি একটি দেশ বোঝাচ্ছে ইজ, ইন্ডিয়া একটি দেশ বোঝাচ্ছে ইজ, দ্য হোলি কোরআন একটি বোঝাচ্ছে ইজ, মাই ইয়াঙ্গার সিস্টার একজন বোঝাচ্ছে ইজ, একটি বোঝাচ্ছে ইজ।
মাই ইয়াঙ্গার ব্রাদার একজন বোঝালে ইজ, এরকম একজন একজন বোঝাবে। মাই ফ্রেন্ড জাব্বার ইজ, মাই ফ্রেন্ড রফিক ইজ, তাহলে এদের সাথে ইজ হবে। এম গেল, আর গেল, ইজ গুলো প্রেজেন্ট শেষ। সেম ওয়েতে, ইন দ্য সেম ওয়ে পাস্টে আই এর সাথে ওয়াজ হবে, আর যার সাথে আপনি আর ইউজ করেছেন তার সাথে আপনি আর ইউজ করবেন। যার সাথে আর ইউজ করেছেন তার সাথে কি ইউজ করবেন? ওয়ার ইউজ করবেন। ইউ আর, ইউ ওয়ার, উই আর, উই ওয়ার, দে আর, দে ওয়ার। প্লুরাল হলে মাই প্যারেন্টস ওয়ার, মাই প্যারেন্টস আর, মাই সিস্টার্স আর, মাই সিস্টার্স আর, মাই ফ্রেন্ডস আর, মাই ফ্রেন্ডস ওয়ার। যার সাথে প্রেজেন্টে আর হচ্ছে তার সাথে পাস্টে ওয়ার হচ্ছে, লিখে রাখেন। যার সাথে প্রেজেন্টে আর হচ্ছে তার সাথে পাস্টে ওয়ার হচ্ছে। সেম ওয়েতে প্রেজেন্টে যার সাথে ইজ হচ্ছে তার সাথে পাস্টে ওয়াজ হবে। প্রেজেন্টে যার সাথে ইজ তার সাথে পাস্টে ওয়াজ। হি ইজ, হি ওয়াজ, শি ইজ, শি ওয়াজ, ইট ইজ, ইট ওয়াজ, দিস ইজ, দিস ওয়াজ, রাকিব ইজ, রাকিব ওয়াজ, জাহান ইজ, জাহান ওয়াজ। যেভাবে হবে সেভাবে প্রেজেন্ট ইজ, পাস্ট ওয়াজ। ফিউচার হলো ভদ্র মানুষ, সে সবার সাথে সেম জিনিস, দেয়ার ইজ নো গ্রুপিং, সে গ্রুপিং করে না, সে সবার সাথে সেম। উইল বি ইউজ হবে, উইল বি, আই উইল বি আমি হব, হি উইল বি, উই উইল বি, দে উইল বি, এরকম হবে। এখন আসেন, এগুলো তো শিখলেন, এগুলো পারেন না সবাই কম বেশ। প্রশ্ন করতে গেলে সমস্যাটা হয়েছে। প্রশ্ন যখন করবেন তখন আপনি চিন্তা করেন কি আর ইউজ করবো না ইজ ইউজ করবো। যেমন তোমার মা কেমন আছে, তোমার মা, আপনারা অনেকে বলে ফেলবেন হাউ আর ইউর মাদার, ঠিক আছে না? কে কে বলতেন এটা, হাউ আর ইউর মাদার? সত্য বলবেন, সত্য বললে গুনাহ হয় না, মিথ্যা বললে গুনাহ। তোমার মা কেমন আছে, হাউ আর ইউর মাদার, কে কে এ পক্ষে হাউ আর ইউর মাদার? এটার পক্ষে কারা কারা আছে, কেমন বলবেন? এটার পক্ষে নাই স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, কিন্তু এটার পক্ষে অনেকে আছে, অনেকে বলে হাউ আর ইউর মাদার, হাউ আর ইউর ফাদার বলে, ঠিক আছে। বিপক্ষে কিন্তু স্যার। হ্যাঁ, কিন্তু এখানে হাউ ইজ হবে। কেন? তোমার মা কেমন আছে, এখানে কি তোমার সম্পর্কে কথা জিজ্ঞেস করা হচ্ছে নাকি তোমার মা সম্পর্কে? তোমার মা কয়জন, যদি একজন হয় তাহলে ইজ হবে। তোমার বাবা কয়জন, যদি একজন হয় ইজ হবে। এখানে আপনার কাছে মনে হচ্ছে তোমার মা, তুমি, স্যার তো বলছে তুমির সাথে আর হন, তাহলে হাউ আর ইউর মাদার, তোমার মা, তোমার মা। এখানে এখানে তো তুমিতে ইম্পর্টেন্ট না, ইউ ইজ নট ইম্পর্টেন্ট হিয়ার, ইউর মা, তোমার মা। তোমার মা কয়জন, একজন, সে কারণে ইজ। তুমি কেমন আছো, হাউ আর ইউ। তোমার মা কেমন আছে, হাউ ইজ ইউর মাদার। তোমার বাবা কেমন আছে, হাউ ইজ ইউর ফাদার। তোমার ছোট বোন কেমন আছে, হাউ ইজ ইউর ইয়াঙ্গার সিস্টার। যখন একজন, একটু আগে বলেছি না, পরিবারের সদস্য যদি কি হয়, একজন, পরিবারের সদস্য কি হলে, একজন হলে, তোমার মা, তোমার বাবা, তোমার ছোট ভাই, তোমার দাদা, তোমার দাদি, তোমার চাচা, তোমার চাচি, একজন হলে ইজ দি প্রশ্ন করবে। তোমার চাচি কেমন আছে, হাউ ইজ ইউর চাচি, ইংলিশ কি, আন্ট। এখন অতীতে গিয়ে সেম, তোমার চাচি কেমন ছিল, হাউ ওয়াজ। হাউ মানে কেমন, হাউ মানে কেমন, হাউ মানে কেমন, হাউ আর ইউ তুমি কেমন আছো, হাউ ইজ হি সে কেমন আছে, হাউ মানে কেমন। তাহলে প্রশ্ন করার সময় এরকম করুন, দেখেন, প্রশ্ন করতে, যখন আপনি প্রশ্ন করবেন, প্রশ্ন করতে, এই যে হাউ, প্রশ্ন ডব্লিউ ছয় সেন্টেন্স। হি ওয়াজ আ টিচার, সে একজন শিক্ষক ছিল। হি ওয়াজেন্ট আ টিচার, সে একজন শিক্ষক ছিল না। ওয়াজ হি আ টিচার, সে কি একজন শিক্ষক ছিল? ওয়াজেন্ট হি আ টিচার, সে কি একজন শিক্ষক ছিল না। ওয়েন ওয়াজ হি আ টিচার, কখন সে একজন শিক্ষক ছিল? ওয়েন ওয়াজেন্ট হি আ টিচার, কখন সে একজন শিক্ষক ছিল না। ছয় সেন্টেন্স। যখন প্রশ্ন করবে তখন এভাবে করতে হবে, এগুলা দেখে নেবে। আর কি কি দেখাবো বললাম, ওকে, তাহলে
বিভাগগুলা প্রশ্ন করতে বিভাগগুলোর সামনে চলে আসবে। কেমন, এখানে দেখেন 6 সেন্টেন্স আরো ডিটেলসে আছে, আপনারা হয়তো পিডিএফটা দেখেন। 6 সেন্টেন্স আরো, আমরা আমাদের লেকচার শিট নিয়ে কাজ চলছে, একটু সময় লাগছে হয়তো, আপডেট গুলা হয়তো আপনারা পাবেন কিনা জানি না, বাট চলছে আর কি, সময় লাগছে আর কি একটু। যেমন 6 সেন্টেন্স অ্যাফার্মেটিভ, দেখেন এখানে প্রেজেন্ট আছে, বক্সে পাস্ট আছে, ফিউচার আছে, এখানে এ আছে দেখেন। এরপরে এক্সাম্পল দেওয়া আছে, প্রেজেন্টের এক্সাম্পল অনেকগুলো, পাস্টের এক্সাম্পল অনেকগুলো, ফিউচার এক্সাম্পল অনেক। তাহলে এক 6 সেন্টেন্সের কথা বললাম না, এই 6 সেন্টেন্সের এটা একটা একটা হা বোধক বাক্য দেখেন। এরপরে দেখেন 2 নাম্বার নেগেটিভ। নেগেটিভ যখন করবেন, যে কি যে করতেছেন আপনারা, এভাবে লেখালেখি আঁকা আঁকি কেন করছেন? 2 নাম্বার না বোধক বাক্য করবেন, বাংলা কালো লেখাগুলো করবেন, সাবজেক্ট, প্রেজেন্ট, পাস্ট, ফিউচার না হয়ে যাচ্ছে সবগুলো। এরপরে দেখেন এক্সাম্পল আছে, বর্তমান এক্সাম্পল, সে অক্সফোর্ডের ছাত্র না, সে সন্তুষ্ট না, সে ভালো ছাত্র না, সে সুখী না, না আমি বাড়িতে নেই, এটা সেটা অনেক কথা। এক্সাম্পল গুলো দেখবেন, পাস্টে এক্সাম্পল গুলো দেখবেন, ফিউচার এক্সাম্পল গুলো দেখবেন। এরপর প্রশ্ন যখন করি, প্রশ্ন করেন না, তুমি কি ভালো আছো, সে কি বাসায় আছে, সে কি অসুস্থ, তোমার মা কেমন আছে, এই যে প্রশ্নগুলো যখন করেন, প্রশ্ন করতে দেখেন এই এম ইজ আর সামনে চলে আসছে, ওয়াজ আর সামনে চলে আসছে, উইল সামনে চলে আসবে। দেখেন এক্সাম্পলে যান, এম আই এ স্টুডেন্ট। আচ্ছা, জেবি একাডেমি আমরা যখন ওই শুরু করেছিলাম তখন নাম ছিল এটা জেবি একাডেমি। এটা পরবর্তীতে আমরা এই 24 সালে নাকি 23 সালে এসে আমরা চেঞ্জ করেছি, 24 সালে এসে চেঞ্জ করেছি, এডু এক্সপ্লোর করেছি। এম আই এ স্টুডেন্ট জেবি এডু এক্সপ্লোর, আমি কি জেবি এডু ছাত্র ছাত্র? আর ইউ আর টিচার, তুমি একজন শিক্ষক। সে কি বাসায় আছে, ইজ হি এট হোম, সে কি সুখী, আর তারা কি সুখী, আর দে হ্যাপি, সে কি, কেউ কি এখানে আছে, ইজ এনিওয়ান হিয়ার, তোমরা কি স্টুডেন্ট, আর ইউ স্টুডেন্টস। প্রশ্ন যখন হচ্ছে দেখেন এম ইজ এর সামনে চলে আসছে, প্রশ্ন যখন হচ্ছে, প্রশ্ন যখন হচ্ছে। অতীতে যখন প্রশ্ন হবে ওয়াজ এর সামনে চলে আসবে। একটু পড়বেন, মুখ ওপেন করে প্র্যাকটিস করবেন, মনে মনে পড়বেন, এভাবে পড়বেন। ওপেন ইউর মাউথ অ্যান্ড বি লাউডার, প্র্যাকটিস উইথ লাউড। লাউড মানে আওয়াজ দিয়ে দিয়ে নিজেকে শুনিয়ে শুনিয়ে প্র্যাকটিস করতে হবে। এরপর অতীতে যখন প্রশ্ন হচ্ছে দেখেন ওয়াজ ওয়ার সামনে, তুমি কি টিচার ছিলে, তুমি কি শিক্ষক ছিলে নাকি, হে তুমি শিক্ষক ছিলে, ওয়ার ইউ টিচার, তোমরা কি শিক্ষক ছিলে, ওয়ার ইউ টিচার্স, তোমরা হওয়ার কারণে টিচার্স হয়ে গেছে, তুমি হলো একজন, তোমরা হলো অনেকজন। ধরো তারা কি সুখে ছিল, ওয়ার দে হ্যাপি, কেউ কি এখানে ছিল, ওয়াজ এনিওয়ান হিয়ার, অথবা দেয়ার সেখানে ছিল। প্রশ্ন করতে হচ্ছে। ফিউচার দেখেন প্রশ্ন কিভাবে হচ্ছে, উইল বি, এখানে নোট করা আছে যখন প্রশ্ন করবেন প্রেজেন্টের ক্ষেত্রে এমিজার বাক্যের প্রথমে বসবে, যখন প্রশ্ন করবেন পাস্টে ওয়াজ এর বাক্যের প্রথমে বসবে, যখন প্রশ্ন করবেন ফিউচারের ক্ষেত্রে উইল প্রথমে বসবে। দেখেন ভালো করে দেখে নেবেন, ভালো করে প্রশ্ন কিভাবে করছেন আপনি। কাউকে যখন কোনো প্রশ্ন করছেন প্রেজেন্টে, পাস্টে, ফিউচারে, সময় আছে আপনাদের। আজকে কি বার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার ক্লাস নেই, 2টা দিন হিউজ টাইম, 48 ঘন্টা। শনিবারে রাত 9টা, প্রায় ধরেন 60 ঘন্টার মতো। কাঁপানো যায়, কাপ ধরানো যায় প্র্যাকটিস করে। নেগেটিভ প্রশ্ন করেন না, এ তুমি কি শিক্ষক না, তুমি কি বাসায় নাই, প্রশ্ন নেগেটিভ, এ নেগেটিভ, ইজেন্ট, আর্নড, ইজেন্ট, আর্নড, ইজেন্ট। প্রশ্ন যখন করবে দেখেন, তুমি কি ছাত্র না, এ তুমি ছাত্র না, ইজেন্ট, ও সে, সে কি ছাত্র না, ইজেন্ট হি স্টুডেন্ট, তুমি কি ছাত্র না, ইজেন্ট আর্নট ইউ স্টুডেন্ট, তারা কি সুখে না, আর্নট দে হ্যাপি। প্রশ্ন যখন করছে অতীতে যখন প্রশ্ন করবেন নেগেটিভ হয়ে যাবে, ওয়াজেন্ট, ওয়াজেন্ট, ওয়ান্ট, ইজ নট, ইজেন্ট, 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 এগুলো দেখাই দিব নিচে আছে। ফিউচার উইল সামনে চলে আসবে, ওন্ট। দেখেন এখানে নোটটা দেখবেন ভালো করে, প্রশ্ন কিভাবে করা হচ্ছে। এরপরে দেখেন ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড, ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড দিয়ে কিভাবে, কখন, হাউ আর ইউ, তোমার বাবা মা কেমন আছে, ওয়াই ইজ হি দেয়ার, সে সেখানে কেন, ওয়াই ইজ আবরার অ্যাংরি, আবরার রাগান্বিত কেন, ওয়াই আর ইউ
ওয়াই আর উই ইন ইংলিশ, আমরা ইংলিশে উইক কেন, উইক ইন ইংলিশ প্রশ্ন যখন করছেন, হাউ, এই ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড এগুলোকে বলে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ডস। প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচার দেখেন, একটা নোট দেখে নিবে ডব্লিউএইচ ওয়ার্ড। এরপর নেগেটিভ 6 সেন্টেন্স, 6 নাম্বার স্ট্রাকচার কিভাবে হচ্ছে দেখে নিন, এটা ভালো করে দেখবেন, খুব ভালো করে। এরপরে দেখেন আরো এক্সাম্পল দেয়া আছে, এক্সাম্পলের শেষ নাই, অনেক এক্সাম্পল আছে। এখন এই শব্দগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করবেন। ধর একটা ওয়ার্ড নিলেন, অহংকারী, এটা দিয়ে 6 সেন্টেন্স করেন। রফিক ইজ ইগোইস্ট, রফিক অহংকারী, রফিক ইজ নট ইগোইস্ট, রফিক অহংকারী না, ইজ রফিক ইগোইস্ট, রফিক অহংকারী, ইজেন্ট রফিক ইজ ইগোইস্ট, রফিক অহংকারী না। ওয়াই ইজ রফিক ইগোইস্ট, কেন রফিক অহংকারী, ওয়াই ইজেন্ট রফিক ইগোইস্ট, রফিক রফিক কেন অহংকারী না। 6 সেন্টেন্স করেন। রফিক অহংকারী ছিল, রফিক ওয়াজ ইগোইস্ট, রফিক অহংকারী ছিল, রফিক ওয়াজেন্ট ইগোইস্ট, রফিক অহংকারী ছিল না। ওয়াজ রফিক ইগোইস্ট, রফিক অহংকারী ছিল, ওয়াজেন্ট রফিক ইগোইস্ট, রফিক অহংকারী ছিল না। কেন রফিক অহংকারী ছিল, ওয়াই ওয়াজ রফিক ইগোইস্ট, কেন রফিক অহংকারী ছিল না, ওয়াই ওয়াজেন্ট রফিক ইগোইস্ট। ফিউচারে যান রফিক অহংকারী হবে, রফিক উইল বি ইগোইস্ট, রফিক ওন বি ইগোইস্ট, রফিক অহংকারী হবে না। উইল রফিক বি ইগোইস্ট, রফিক অহংকারী হবে, ওন রফিক বি ইগোইস্ট, রফিক অহংকারী হবে না। ওয়াই উইল রফিক বি ইগোইস্ট, কেন রফিক অহংকারী হবে, ওয়াই ওন রফিক বি ইগোইস্ট, কেন রফিক অহংকারী হবে না। আমি বাসায় আছি, আমি অ্যাটম, আমি বাসায় নেই, এম নট অ্যাটম, আমি বাসায় আছি, এম আই অ্যাটম, আমি তো বাসায় নেই, এম আই নট অ্যাটম, কেন আমি বাসায় আছি, ওয়াই এম আই অ্যাটম, কেন আমি বাসায় নেই, ওয়াই এম আই নট অ্যাটম। 6 সেন্টেন্স। অতীতে চলে যান, আমি বাসায় ছিলাম, আই ওয়াজ অ্যাটম, আমি বাসায় ছিলাম না, আই ওয়াজেন্ট অ্যাটম, আমি কি বাসায় ছিলাম, ওয়াজ আই অ্যাটম, আমি কি বাসায় ছিলাম না, ওয়াজেন্ট আই অ্যাটম। কখন আমি বাসায় ছিলাম, ওয়েন ওয়াজ আই অ্যাটম, কখন আমি বাসায় ছিলাম না, ওয়েন ওয়াজ আই অ্যাটম। আমি বাসায় থাকবো, আই উইল বি অ্যাটম, আমি বাসায় থাকবো না, আই ওন্ট বি অ্যাটম, আমি তো বাসায় থাকবো, উইল আই বি অ্যাটম, আমি কি বাসায় থাকবো না, ওন্ট আই বি অ্যাটম। কিভাবে আমি বাসায় থাকবো, হাউ উইল আই বি অ্যাটম, কিভাবে আমি বাসায় থাকবো না, হাউ ওন্ট আই বি অ্যাটম। 6 সেন্টেন্স। লোভী বলে না গ্রিডি, ধার্মিক পায়াস, শুরু করেন, আমার দাদা ধার্মিক, মাই গ্র্যান্ডফাদার ইজ পায়াস, বলেন। এভাবে শব্দগুলো দিয়ে বাংলায় উচ্চারণ করে করে প্রেজেন্টে 6 সেন্টেন্স, পাস্টে 6 সেন্টেন্স, ফিউচারে 6 সেন্টেন্স। প্রেজেন্টে 6, পাস্টে 6, ফিউচারে 6। সোজা কথা হচ্ছে, যদি আপনি ইংলিশে ভালো করতে চান, ফ্লুয়েন্ট স্পিকার হতে চান, জড়তা দূর করতে চান, 6 সেন্টেন্সে প্র্যাকটিস করতে হবে। কোনো উপায় নেই। উপায় বুঝেন? নো ওয়ে, উপায় কিন্তু নাই। মনিরা, আপনি নেক্সট ক্লাস থেকে যেন এই প্রবলেমটা না হয়, বারবার আনমিউট হয় তো চেক করে দেখতে কেন সমস্যাটা হচ্ছে। 6 সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করুন। ওকে, আমি কন্ট্রাকশনটা দেখাই। এই যে যেমন গরম, নরম, ঠান্ডা, এই যে কথাগুলো বলেন না, সে আপনার ভাগিনা, সে আপনার ভাগ্নি, সে আমার গেস্ট, সে আমার গেস্ট ছিল। ধরেন আপনার সাথে একজন, যেমন আমার ভাগ্নি ইন্টারে পড়ে, এখন আমার সাথে ধরেন রিক্সা করে যাচ্ছে, এখন বললো আচ্ছা, সে আমাকে, আমার ভাগ্নিকে চিনে না, সে বলতেছে আচ্ছা, পরের দিন দেখা হলো, একজন দেখলো আর বললো আচ্ছা, তোমার সাথে রিক্সা করে কে যায়? আমি বললাম ভাই, সে আমার ভাগ্নি ছিল। শি ওয়াজ, সে ছিল, মাই নিস, আমার ভাগ্নি ছিল। তাহলে ক্লিয়ার হয়ে গেল, সে আমার ভাগ্নি ছিল, সে আমার ভাগ্নি, শি ইজ মাই নিস, ভাগ্নি বা বাতিজি। তো এই শব্দ আপনি না জানলে কিভাবে বলবেন, সেটা বলতে পারবেন তো, শব্দ শিখতে হবে। ভাগিনা, নেফিউ, ভাগিনা, বাইপো, বাতিজা, বলেন না, নেফিউ। কাঁঠাল আম পেকে গেলে, পচে গেলে, সেগুলো শব্দগুলো আছে, দেখে নিবেন। তিতা মিতা যা আছে সব দেখে নিবেন। স্টেপ বাদার, সৎ ভাই, সার্ভেন্ট, চাকর মাকর যা আছে দেখবেন। পাতলা মোটা যা আছে এগুলো দেখবেন, এগুলোতে প্র্যাকটিস করবেন। শব্দ ঠোঁটস্থ করবেন, ঠোঁটের আগায় আগায় থাকতে হবে। আগা বুঝেন? লিপ দ্য লিপস, টিপ দ্য লিপস, টিপ টিএপি, টিপ মানে আগা, টিপ দ্য লিপস, ঠোঁটের আগায় আগায় শব্দ রাখতে হবে। সিক, অসুস্থ, অনুগত, তৃষ্ণার্ত, হ্যাঁ, এই শব্দগুলো দেখবেন ভালো করে। বোবা, হেভি, এগুলো দেখুন, এগুলো দিয়ে প্র্যাকটিস করুন। আরে, এই আঁকা আঁকির দায়িত্ব নিচ্ছে কারা? এটা ঠিক না, ঠিক না, ঠিক না, ঠিক না, ঠিক না। এই দেখেন, কন্ট্রাকশন মানে সংক্ষেপণ, সংক্ষেপ বলেন না, এম নটও বলা যায়, অথবা এইন্টও বলা যায়। এইন্ট, আম নট, আই এইন্ট, আম নট, আই এইন্ট। ইজ নট, ইজ নটও বলা যায়, অথবা ইজেন্টও বলা যায়। এখন আপনি যদি ভালো একজন স্পিকারের সাথে কথা বলেন, সে ইজ নট হয়তো নাও বলতে পারে, সে বলবে ইজেন্ট, হি ইজেন্ট আ টিচার, ইজেন্ট। এখন আপনি ইজেন্টটা কি, আবার হোয়াট ইজ ইজেন্ট? এই জন্য ইজ নটও জানেন, ইজেন্ট, 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 ইজেন্ট। আর নট, সে আর নট নাও তো বলতে পারে, হে বলতো আর্নড,
was not, wasn't, why not, weren't, will not, won't, I won't be at home tomorrow, আমি আগামীকাল বাসায় থাকবো না, I won't be at class tomorrow, won't be, will not, won't, এগুলো দেখবেন, এগুলো ঠোঁটস্থ করবেন, ঠোঁটস্থ, এগুলো লাগবে, সবগুলো লাগবে। আমরা গ্রাজুয়ালি আপাতত এই বিবার গুলো লাগছে, পরবর্তীতে এগুলো লাগবে, কিন্তু এগুলো ঠোঁটস্থ, মাস্ট নট, মাসেন্ট, কুডেন্ট, কান্ট, ওগুলা ঠোঁটস্থ করে নেবেন। এরপরে অনেকে টুমোরো, ইয়েস্টারডে, যেগুলো যদি প্রবলেম থাকে দেখে নেবেন, ইয়েস্টারডে গতকাল, এভাবে জাস্ট না, ওগুলো দেখে নেবেন। হোয়াট এভার, ওয়েন এভার, এগুলো দেখে নেবেন। হাউ মেনি, হাউ মাচ, হাউ লং, কতক্ষণ, হাউ ফার, কত দূর, এগুলো দেখে নেবেন। এরপরে দেখেন এই যে প্র্যাকটিস সেশন, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, অনেকগুলো আছে, প্রায় 150টার উপরে বলবে। কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার, কোয়েশ্চেন অ্যান্সার। ইন্ট্রোডিউসটা তো এখানে সহজভাবে আছে, এটা দেখা তো আপনাকে যেটা পাঠাচ্ছি সেটাই দেখবেন, এটা দেখার কোনো দরকার নেই আর। শেষ। এই যে কোয়েশ্চেন অ্যান্সার গুলো নিজে নিজে প্রশ্ন করেন, নিজে নিজে অ্যান্সার দেন, অথবা আমরা গ্রুপ করে দিব, সেটা করেন। তুমি কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র? এখানে জেবি একাডেমি পরিবর্তে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দেন, এডু এক্সপ্লোর দেন। আর ইউ a student of edu explore? Yes, I'm a student. Are you read, is your reading table by the window? তোমার রিডিং টেবিল জানালার পাশে? Yes. প্রশ্ন করেন। Are your books on the table? তোমার বইগুলো টেবিলে আছে? Yes, my books are on the table. দেখেন এই যে বুকস আর হয়েছে, রিডিং টেবিল কয়টা? ইউর রিডিং টেবিল একটা, ইজ হয়েছে। বুক অনেক প্রশ্ন, অনেকগুলো বই, এই জন্য আর হয়েছে। তুমির সাথে অতীতে অয়ার হয়, প্রশ্ন হচ্ছে অয়ার ইউ আ গুড স্টুডেন্ট ইন ইউর কলেজ লাইফ? ইয়েস, সার্টেনলি, নিশ্চয়ই, আই ওয়াজ আ গুড স্টুডেন্ট। Why are you at home last night? গত রাত তুমি বাসায় ছিলে? Yes, I was at home last night. অথবা I wasn't. Will you be? তুমি কি থাকবে? In the next classes? তুমি পরবর্তী ক্লাসগুলোতে থাকবে? Yes, I will be in the next classes. এইভাবে প্রশ্ন করেন, নিজে প্রশ্ন নিজে অ্যান্সার, নিজে প্রশ্ন নিজে অ্যান্সার। আর আমরা তো হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ করবোই, তখন শিখতে পারবে। যাক, বিরক্ত হয়েছেন কে কে, যে কি ক্লাস নেই, এরকম কে কে আছেন? যাক, কারো কোনো প্রশ্ন আছে? Any question, anything to know, anything to ask? কারো কোনো প্রশ্ন আছে? কোশ্চেন নাই স্যার। আচ্ছা, আপনারা ট্রাই ইওর নোট স্যার হ্যাঁ, এভরিডে স্যার। বেশি কঠিন লাগছে কিনা আপনাদের কাছে বলেন তো? বেশি কঠিন না স্যার, এটা পড়লে সহজ হবে। সবগুলো চোখে দেখা শোনা, কিন্তু মুখে বলার অভ্যাস নেই স্যার, এই আমাদের অভ্যাস স্যার, এই কারণে সমস্যা স্যার। আচ্ছা, কার কার কাছে সহজ এই লাগছে বা কঠিন সেন্টেন্স গুলো লাগছে? স্যার, জি জি, বলেন কি বলছিলেন? কারণ স্যার আমরা এই শব্দগুলোর সাথে সবাই প্রতিদিনই জড়িত স্যার, কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে আমরা মুখে বলার অভ্যাস নাই স্যার, এই কারণে স্যার আমাদের এতটা সমস্যা স্যার। আচ্ছা, ঠিক আছে। আর কারো কোনো কিছু বলার আছে বা কঠিন লাগছে কিনা কারো কাছে, বা কারো কাছে সহজ লাগছে, বা কারো কোনো ওপিনিয়ন, কোনো কথা আছে কিনা? মুখ খুলতে হবে, বাংলাতে হলেও বলতে হবে, আপনি ইংলিশে বলতে হবে না। ভয় পান কেন? ভয় পান না কেন? দেখেন, আমরা এই যে পড়াচ্ছি, যা পড়ানো দিচ্ছি, পড়া দিচ্ছি, আপনাদের কাজ হচ্ছে বাসায় প্র্যাকটিস করবে। লেকচার শিট দিয়ে দিব, রেকর্ড ক্লাসটাও দিয়ে দিব, বাসায় প্র্যাকটিস করবে। যেমন নেক্সট ক্লাস শনিবার, তো আপনার হাতে সময় আছে কয়দিন? কালকে বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, 2 দিন ক্লাস নেই, শনিবারে ক্লাস। তা আপনি এই 2 দিন খুব সিরিয়াসলি প্র্যাকটিস করেন, 2-3 ঘন্টা করে। বিভাগ, কারণ বিভাগ যদি ভালো করে ইমপ্রুভ না করতে পারেন, পরবর্তীতে কিন্তু সাফার করবে। কারণ বিভাগটা কিন্তু, আমি আবার বলছি, বিভাগটা ইংলিশের অলিতে গলিতে কাজে লাগে।
অলিতে গলিতে কাজে লাগে যখন দেখবেন আপনি বিভিন্ন জায়গায় দেখবেন যে বিভার্বের ব্যবহার, ওয়াজ ওয়ারের ব্যবহার, তখন আপনার কাছে মিস্টেক হয়ে যাবে আপনার বেশি বেশি, বিভার্ব যদি ঠিক না। সেজন্য এটাকে গুরুত্বের সাথে দেখবেন বিভার্বটা। আর 6 সেন্টেন্সে প্র্যাকটিস করবেন, বাংলা উচ্চারণ সহ 6 সেন্টেন্স প্র্যাকটিস করতে হবে। তাহলে নেক্সট ক্লাসে পড়া হচ্ছে 6 সেন্টেন্স নিব আমরা, বাংলা সহ 6 সেন্টেন্স, প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচারে। সাবজেক্ট নিবেন 10-20টা সাবজেক্ট নিয়ে প্র্যাকটিস করুন। আই, ইউ, হি, শি, রফিক, সালাম, এভাবে 10টা-12টা সাবজেক্ট নিয়ে 6 সেন্টেন্স করবেন। আই দিয়ে আগে শুরু করতে। আই, ধর একেবারে সহজ, আমি একজন ছাত্র, আই এম আ স্টুডেন্ট, 6 সেন্টেন্স করেন। পাস্টে যান, আমি ছাত্র ছিলাম, 6 সেন্টেন্স করেন। ফিউচারে যান, আমি ছাত্র হব, 6 সেন্টেন্স করেন। এরপর আপনি আরেকটা সাবজেক্ট নেন, অথবা আই দিয়ে করেন, আমি বাসায় আছি, 6 সেন্টেন্স করেন। এভাবে 6 সেন্টেন্স যদি করেন, দেখবেন মুখের জড়তা দূর হবে, নিশ্চিত থাকেন দূর হয়ে যাবে। এরপর ইন্ট্রোডিউসটা আবার দেখে নেবেন, আপনি আপনার সব কেন বলতে পারবেন, ভালো করে বলতে হবে, ইন্ট্রোডিউসটা আবার ভালো করে বলতে। এগুলো বেশি বেশি প্র্যাকটিস করেন ইনশাল্লাহ। যেহেতু আমাদের ক্লাসের ডিজাইনই হচ্ছে ভেরি বেসিক থেকে, আমরা বেসিক থেকে শুরু করেছি, আমরা গ্রাজুয়ালি আস্তে আস্তে অ্যাডভান্সের দিকে যাবো। কারো কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে করতে পারেন, না হলে আমরা আজকে শেষ করি। স্যার কোনো কোয়েশ্চেন নাই। আচ্ছা, কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে? হ্যালো স্যার। হ্যালো জি হ্যালো জি জি, শুনতে পাচ্ছি আমার মার্জান। মনে হয় এই যে যেটা ওটা তৈরি করতেই কষ্ট হয়ে যাবে। দেখা গেছে অনেক সময় শব্দটা জানা আছে বা ইংরেজি শব্দটা, কিন্তু মেক সেন্টেন্স তৈরি করতেই কষ্ট হয়ে যাবে। এই কষ্টের জন্য তো ওই তাহলে এই দেখা বিষয়টা দিছি, নিয়ে মনে করি কষ্ট থাকবে না, কষ্টের এটা জন্য নিয়ে কিভাবে, হ্যাঁ কষ্ট সহজ হয়ে যাবে। আমরা যেভাবে যে স্টাইলে পড়াচ্ছি, আপনারা নিশ্চিত থাকতে পারেন এটার মতো সহজ ওয়ে আর কোথাও নেই। মানে আমাদের মতো 19-20 যারাই পড়ায় বাংলাদেশে, যেখানেই পড়াক না কেন, একেবারে খুব ভালো পড়াইলে সে 20, আর আমি খুব খারাপ পড়াইলে আমি হয়তো 19, বেশি ফারাক নেই। এবং খুব সহজ ওয়ে, মাথায় রাখ, খুব সহজ ওয়ে। সেজন্য সবাই এই সহজ ওয়েটাকে ভালো করে কাজে লাগান, ইনশাল্লাহ ইংলিশ চেঞ্জ হবে, ইংলিশ চেঞ্জ হবে ইনশাল্লাহ। আর কারো কোনো কথা আছে? ঠিক আছে, তাহলে সবাইকে ধন্যবাদ, ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, প্র্যাকটিস করুন, ইংলিশে এগিয়ে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।